Everyone, welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. So everyone guys, good afternoon once again. ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే ఐల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద 50 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. మీలో ఎంతోమందికి ఒక డౌట్ అయితే ఉండొచ్చు, సార్ ఏమైపోయారు సార్ ఒక 2-3 డేస్ నుంచి ఛానల్లో లేదు, రావట్లేదు, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ అనే క్వశ్చన్ అయితే మీలో ఎంతలో మందిలో ఉండొచ్చు. లెట్ మీ క్లారిఫై యూ దిస్, ఐ వాస్ నాట్ వెల్, ఓకే, అందుకనే ఐ కుడెంట్ టేకప్ దిస్ సెషన్. ఐఎమ్ సో సారీ అబౌట్ ఇట్. సో ఈ రోజు నుంచి అయితే రెగ్యులర్గా we'll be meeting, and even in our BPC crash course lo kuda I'll be taking the sessions on a regular basis. Meeraithe happy ga join avachchu. You can follow me live on YouTube, that is Vedantu Telugu live. Just a minute, can you see me everyone? Are we live? First thing I want to confirm from you guys. Yes, we are live, right? Awesome. Hi Pratyusha, good afternoon. Hi Bhaskar. Swati, good afternoon. Hi Tejashvi. Hi Akshay, good afternoon. I'm doing awesome. How are you? How are you, Akshay? I have put at maximum volume, Pratyusha. And ledante if I do any adjustments, the quality of the audio might get hampered. Okay, this is the maximum volume I have put it up. Thank you guys. Thank you so much. Hi Swarshita, good afternoon. Good afternoon everyone. So right, ఎవరన్నా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఎవరన్నా కనుక ఒకవేళ ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్, ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ లైక్ ద సెషన్, ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్. I would love to see some likes if you are enjoying the sessions. Okay. Hi Riya, good afternoon. Babu, hi, good afternoon. Ganga Babu, Shivabi official, hi, I'm seeing some new names, awesome. Hi Smita, good afternoon. Akshay, yes. Hi Teja, how are you Teja? I'm doing awesome, how are you? Sir, enduku time తీసుకుంటున్నారు for I was not well Bhaskar. I am really sorry about the delay in the lecture. I was completely unwell. ఇప్పుడు కూడా నా వాయిస్ అయితే my voice is not proper yet. Okay, I haven't got my original voice. I think మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉండాలి by looking at the voice. Sir, D block standard electrode potentials కోసం చెప్పలేదు సార్. Rohit, if you wanted to understand the direct simple applications, there is not much difficulty in it. అసలు ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అని తెలిస్తే లిటరలీ యూ క్యాన్ సాల్వ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ షూర్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, అప్పుడైతే ఫర్ షూర్గా ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్. ఓకే ఓకే. హాయ్ సతీష్, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ, ఐఎమ్ డూయింగ్ సో గుడ్. గుడ్. వనక్కం నాని, వనక్కం. థ్యాంక్ యూ నాని, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఐ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఫర్ యూ. కానీ దానికంటే ముందు ఎవరైనా కానీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని యూజ్ చేసి ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. నౌ ఐఎమ్ ఓకే ప్రత్యూష. థ్యాంక్ యూ Bashmita for asking. Thank you so much. Okay, so we have an offline event that is coming up in Hyderabad and Visakhapatnam. Meer ganaka, if you want to be part of our offline event that's happening in Hyderabad and Visakhapatnam, this is really important. This is one chance that you would get to meet our master teachers. You get to meet our master teachers live, and you get to interact with them, you get to ask questions, you get to know many things about our Vedantu learning centers. Meer ganaka, if you want to be part of it, you can register it through the link in the description. Ade kaakunda, you will have a parent counseling sessions are also given for you if you are attending this offline event. Okay, so one of the most important thing here is, trust me, this is a one-time opportunity for you. You get to meet the teachers, interact with them, and get to know what you want to do, how you want to do, what is your planning, anything you can discuss with the teachers. And ఇది ఎప్పుడు ఏంటంటే March 23rd and 24th అయితే this will happen. 23rd అయితే ద్వారకా నగర్ విశాఖపట్నంలో జరుగుతుంది. అలానే 24th it will happen in Nizampet, Hyderabad. Okay, and the timing is also given for you from 10 a.m. to 4 p.m. on those days. Kani, if you want to be part of it, please register through the link in the description. Thank you Pratyusha, thank you so much. Good afternoon Shravanti. Right, I'm sorry,
So as you all know, we have Vedantu learning centers all across India. But Andhra Pradesh, Telangana lo kuda we have put up like in 4 major cities, that is Andhra, Guntur, Visakhapatnam, alane Vijayawada, as well as in Hyderabad as well. And you know the features of our Vedantu learning centers. They are very unique. Akkadunna classrooms very unique. Not just the classrooms. అక్కడ ఉండే మీకు యూనో ద అట్మాస్ఫియర్, నాట్ జస్ట్ ద అట్మాస్ఫియర్, ద సపోర్ట్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఈస్ లిటరలీ insane. That's what I can tell you in one word. Okay, sir, can I score 100+ in chemistry with 1 month? Yes, of course. Shiva, there is not an issue in scoring 100+. Absolutely, you can score, and it is easy to score. ఒక రకంగా చెప్పినట్లయితే ఐ హ్యావ్ డన్ ఏ వీడియో టు స్కోర్ 160+. దాంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ చేసినా కూడా 100% యూ విల్ గెట్ అబోవ్ 100 మార్క్స్ ఫర్ ష్యూర్. ఈజీగా వచ్చేస్తాయి, పక్కా వస్తాయి. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. సార్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే ఆల్వేస్ బిజీ. ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్, నాని. ఓకే, వాట్ ఐ సజెస్ట్ యూ మెయిల్ ఇట్. మెయిల్ ఇఫ్ యూ దెర్ ఇస్ సమ్ కన్సర్న్, ప్లీజ్ మెయిల్ ఇట్. ఓకేనా? హాయ్ స్వప్న, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Right, I'm going to start without any more delay for this particular session. Okay, so this particular session like we'll be discussing about what is it that we are going to discuss. We are going to discuss about periodic classification of elements. So first question is related to the IUPAC name of an element. Okay, hi Arun, good afternoon Arun. Thank you, same question. Okay, right, so look at this particular question here. So మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే the elements after 100, okay, after 100 తర్వాత they have certain way of, there is a certain way of writing their names, correct? So what is the name of this particular compound? Literally I am not even going to explain this. Okay, it's a direct question. So literally here, if you are looking at this here, this un represents 1. Sorry. So ఇక్కడ basically un represents what? 1. Here also un represents 1, and here it is en represents 9. So as you guys said, that is absolutely true. ఒకవేళ ఇక్కడ nil అనుకోండి, this represents 0. Okay, whereas similarly un అంటే 1 కి మాత్రమే represent చేస్తాం. So this represents 1 0. B is never an answer. This represents 1 1 8 here. Here it represents 1 1 1, and this represents 1 1 9. Okay, yes, the answer is absolutely 1. Okay, this is a very simple question. So simple questions to start chesi, we'll move on to understanding more concepts. Sir, organic chemistry మొత్తం ఒక 15 days లో క్లియర్ గా కంప్లీట్ గా చదువుకోవచ్చా? yes, but the thing is how much time you are ready to spend on learning organic chemistry, that matters. ఎందుకంటే ఈ point of time లో there will be lot of things that you might have to take care of. Sir, marathon day after tomorrow start చేస్తా అన్నారు, చేస్తారా? Nani, absolutely we are going to start. Okay, it will be from 21st or 22nd. ఒక 1 day delay అయితే ఉండొచ్చు, because I am getting my team onto it. I wanted to discuss with my team, then we will be going forward with it on a regular basis. Okay, ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. మై వర్డ్, అబ్సల్యూట్లీ యూ క్యాన్ ఫినిష్ ఇట్. సో yes, the answer is 1 here. Okay, and next question. So it's a direct question, there is no concept involved. So ఈ particular question చూడండి ఇక్కడ, look at this particular question. So atomic number of an element A, B, C, D are given here. That is z-1, z+1, z+2. అంటే ఇవి 3 ఎలిమెంట్స్ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే వాటి యొక్క అటామిక్ నెంబర్స్ చూడండి, దే ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్. సో అంటే ఈ 3 ఏంటంటే కాన్సిక్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే B is a noble gas. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఏ నోబెల్ గ్యాస్. సో ఇది ఒక నోబెల్ గ్యాస్ అంటున్నారు, అవునా? సో ఇది ఒక నోబెల్ గ్యాస్ అని చెప్తున్నారు. దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఇక్కడ కనిపించే వాటిలో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది క్వశ్చన్, అంతేనా? సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నోబెల్ గ్యాసెస్ని ఏ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం? 0 గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం. సో నోబెల్ గ్యాస్ ముందర వచ్చేది ఖచ్చితంగా కెన్ ఐ సే దట్ ఈస్ ఏ హాలోజన్. ఇది హాలోజన్ అని చెప్పచ్చా? ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి ఏ హాలోజన్, కరెక్టా? అండ్ నోబెల్ గ్యాస్ తర్వాత మనకు వచ్చే ఇమ్మీడియట్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ 100% అన్ ఆల్కలీ మెటల్, ఆబ్వియస్లీ.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియాన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, సోడియం విచ్ ఇస్ అన్ ఆల్కలీ మెటల్. ఆర్గాన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, పొటాషియం వస్తుంది విచ్ ఇస్ అన్ ఆల్కలీ మెటల్. సో ఆబ్వియస్గా ఆఫ్టర్ నోబుల్ గ్యాసెస్ నాకు వచ్చే ఎలిమెంట్ ఇస్ అన్ ఆల్కలీ మెటల్. సో బేసికల్గా అది 1A గ్రూప్కి చెందిన మెటల్ ఉండి ఉండొచ్చు. అలానే మరి ఆల్కలీ మెటల్ తర్వాత ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా దిస్ ఇస్ అన్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్. అంతేనా, ఇది ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్, అంతే కదా, కరెక్ట్. సో వీ గాట్ ఏది ఏ ఎలిమెంట్ అనే విషయం మనకైతే అర్థమైంది. సో నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ABCD ఎలిమెంట్స్. హాయ్ సత్య, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇన్ని రోజులు ఏమైపోయారు సార్? ఐ వాజ్ నాట్ వెల్ సత్య, అందుకనే ఐ కుడెంట్ టేక్ ద సెషన్స్. ఓకే సార్, ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ నీట్? యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 question, 1 to 2 questions యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. కానీ ఈ చాప్టర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ మాత్రమే మీరు బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటారు. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఆల్ ద టర్మ్స్ మీరు ఈ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో వచ్చే టర్మ్స్ అన్నీ కూడా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటే ఏంటి, అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్, ఇవన్నీ కూడా మీరు అక్కడే నేర్చుకుంటారు. అందుకనే సార్ ఆర్గానిక్ ఇనార్గానిక్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ 100. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? అక్షయ్, లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్. అక్షయ్, physical chemistry is one of the, there are certain most important chapters and scoring chapters in physical chemistry. I want to read a message, sir, from this, but okay, this is done. Okay, so I would say yes, Kani Akshay, let me tell you something. Physical chemistry lo one of the simplest chapters aithe unnai. For example, stoichiometry, mole concept. So దీనిలో నుంచి ఒక్కొక్క దాంట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మ్యాండేటరీగా వస్తుంది. అలానే కెమికల్ బాండింగ్ అయితే లిటరలీ 4 questions వస్తాయి, మినిమం 3 to 4 questions పక్కా వస్తాయి. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. సో లిటరల్గా ఏంటంటే ఒక 7-8 questions ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు. సో డోంట్ లీవ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, డోంట్ థింక్ దట్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ డిఫికల్ట్. కొన్ని పర్టికులర్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ సమయం పట్టే చాప్టర్స్ ఉండొచ్చు, అవి కావాలంటే లాస్ట్లో చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం చాలా పెద్ద చాప్టర్, టైం అంతా ఎక్కువ దానికే పెట్టాల్సింది వస్తుంది, కాబట్టి అది లాస్ట్లో చేయండి పర్లేదు. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చాలా పెద్ద చాప్టర్, సమయం అంతా దానికి పెట్టాల్సింది వస్తుంది, అది లాస్ట్లో చేయండి పర్లేదు. ఈ 2 చాప్టర్స్ చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి, మిగతావన్నీ చాలా కొంచెం చిన్న చాప్టర్స్గానే ఉంటాయి. థర్మోడైనమిక్స్ కూడా కొంచెం పెద్దదిగానే ఉంటుంది, కానీ థర్మోడైనమిక్స్లో మనకు థర్మోకెమిస్ట్రీలో నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ కోల్డ్. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ టు దిస్? సో అందరూ 3 చెప్పారు. సో ఐశ్వర్య సేస్ 3, ప్రత్యూష 3, రవీంద్ర సేస్ 3, రియా ఆల్సో సేస్ 3. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్. A has higher electron affinity. Absolutely A will have higher electron affinity. ఎందుకంటే అది హాలోజన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా హై ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అయితే ఉంటుందన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్పండి సార్. రవీంద్ర, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ఏ వీడియో అబౌట్ దిస్. ఒక్కసారి మన వేదాంత తెలుగు నీట్ హోమ్ పేజ్లోని నీకు ఆ వీడియో కనిపిస్తుంది. ప్లీజ్ రెఫర్ దట్ వీడియో. ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఫర్ ఫిజికల్, ఇనార్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ యాజ్ వెల్. సో ఎస్, ద స్టేట్మెంట్ 1 is absolutely correct. Then how about B? C exists in +2 oxidation state. C ఏంటి, మన ఆల్కలీ మెటల్, అది +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కానీ +2గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎస్. సో సుమతి, ఆబ్వియస్లీ ఎస్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ద ఆన్సర్ ఇస్ A. A is correct. As well as D is an alkaline earth metal. Absolutely, this is an alkaline earth metal. So మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి absolutely the answer is coming out to be A and C. This is the right answer to this particular question. Sir, simple questions కొంచెం స్పీడ్గా చేయండి సార్, కాన్సెప్ట్స్ క్వశ్చన్స్. అబ్సల్యూట్లీ ఐ విల్ డూ ఇట్. మీకు ఏ పేస్లో కావాలంటే అలా చెప్తాను, త్వరగా చెప్పమంటే త్వరగా చెప్తాను, ఈజీగా చెప్పమన్నా ఈజీగా, స్లోగా చెప్పమన్నా స్లోగా చెప్తాను. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ go forward. Most of the questions from this chapter are very simple. ఈ పర్టికులర్ సెషన్ కూడా కొంచెం త్వరగానే అయిపోవచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఈజీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్, ఐఎమ్ ఓకే సత్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆస్కింగ్. రైట్, ఓకే. Navya, yes, the answer is absolutely C is the right answer to this question. Look at this question then. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్. అసలు ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటే ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది గ్యాషియస్ స్టేట్లో, అలానే ఐసోలేటెడ్గా అంటే ఇంకొక ఆటంకి దూరంగా, అలానే న్యూట్రల్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మనం కనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ని దీంట్లోకి యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, యాడ్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఇక్కడ అబ్జార్బ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ అని పిలుస్తాం, ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అని పిలుస్తాం. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటే బేసికలీ ఎనర్జీ, ఎంథాల్ఫీ గురించి మాట. అఫినిటీ అంటే ఎనర్జీ, కొన్నిసార్లు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు అబ్జర్వ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే 3 ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇచ్చారు. అంటే ఈ 3 ఎలిమెంట్స్కి మనం ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్.
అండ్ దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ కుడ్ బి దిస్ ఎలిమెంట్స్ XYZ, ఏ ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎన్ని సెషన్స్ చేశారు? ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆల్ ద P బ్లాక్ ఇస్ డన్. అలానే D బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఒక 2 సెషన్స్ వీ హ్యావ్ డన్. సో 6 సెషన్స్ ఫర్ P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అలానే పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక 2 సెషన్స్ చేసినట్టున్నాం, 6, 7, 8. అండ్ దాంతోపాటుగా D&F బ్లాక్ ఒక 2 సెషన్స్ అండ్ ఒక 14 to 15 సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ డన్ కంప్లీట్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ 14 to 15 సెషన్స్. ఓకే రైట్ సార్. ఓకే సార్, 2:30కి మళ్ళీ బయో క్లాస్ ఉంది సార్, అట్లీస్ట్ బయో సెషన్ లాస్ట్ మినిట్లో జాయిన్ అవద్దామని సార్. ఓకే రైట్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? బియా పక్కన కొంతమంది ఏ చెప్తున్నారు, శృతి అండ్ నాని తేజ సేస్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్. కొంతమంది అయితే బి చెప్తున్నారు. లెట్స్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో బేసికల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఏమో క్లోరిన్, తర్వాత ఏమో బ్రోమిన్, తర్వాత ఏమో అయోడిన్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా 7A గ్రూప్ కాబట్టి బేసికల్గా మనకు టాప్ టు బాటమ్ ఏంటంటే వీటి యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకు ఆబ్వియస్గా ఇటువంటి పెద్ద ఎలిమెంట్స్లోకి మనం కానీ ఎలక్ట్రాన్ కానీ యాడ్ చేయాలంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇట్ లెస్ ఎనర్జీ, అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ డిక్రీజెస్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అనేది ఏదైతే ఉందో టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అనేది నాకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అనే విషయం జనరల్గా నాకు తెలుసు, డిక్రీజ్ అవుతుంది అనే విషయం తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందంటే ఈ ఫ్లోరిన్ ఏంటంటే చాలా సైజ్ వచ్చి చాలా స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీనికి చాలా స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఇది చాలా చిన్నది అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ మోర్ నీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే న్యూక్లియస్ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలదు కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుందని మనం అనుకుంటాం. అంటే మామూలుగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆర్డర్ ఏంటి ఇక్కడ? సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్డర్ ఏంటి? ఫ్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ అయోడిన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, అంతే కదా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి దిస్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ దగ్గర ఐఎమ్ రియలీ సారీ గైస్, ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ దగ్గర మనకు ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. సో ఏం ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే వీటి యొక్క దీని సైజ్ చిన్నదిగా ఉండడం వల్ల చిన్న ఆర్బిట్ లోపల మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉంటాయి. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఇది న్యూక్లియస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి చిన్న ఆర్బిట్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయి ఉంటాయి. ఇటువంటి దాంట్లోకి మనం ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఈ రిపల్షన్స్ కారణంగా మనము ఆ ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేస్తే ఈ రిపల్షన్స్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి కాబట్టి అందుకోసం మనకు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ కొంచెం తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఏ కేసులో? ఫ్లోరిన్ కేసులో. అందుకనే క్లోరిన్ విషయానికి వస్తే ఇది కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది, ఇది ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్ దీంట్లో కనిపించదు. అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోరిన్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్, ఫ్లోరిన్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద అయోడిన్. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆబ్వియస్లీ క్లోరిన్ ఇస్ హయ్యర్ కంపేర్డ్ టు ఫ్లోరిన్ అండ్ దెన్ బ్రోమిన్. Yes, the answer is absolutely 2 to this particular question. Is this clear? Any more questions? Any doubts still here, guys? Any doubts still here? Is this clear? Right. So we'll move on to the next question then. I'm sorry, just a moment, guys. Oh, is this clear? Right. Sir, నేను కొంచెం కెమ్లో నాకు sorry 1 minute. Fluorine is greater than chlorine here. Okay, fluorine is greater than chlorine. Sorry, this is what is expected. But ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే chlorine becomes even more lesser than that of the bromine here. So అంటే అప్పుడు మనకు what is the highest one? Chlorine will be greater than, bromine will be greater than fluorine వస్తుంది అనమాట. So here you will get 3 is the answer. Chlorine is greater than, bromine is greater than that of the fluorine. This is what you will get here. Okay, sir, కొంచెం కెమ్లో వీక్ నాకు 80 to 100 మార్క్స్ స్కోరింగ్ ఒక 5 చాప్టర్స్ ప్లీజ్. భయం వేస్తుంది సార్ కెమిస్ట్రీ అంటే. వెక్టర్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ చాప్టర్స్. ఒకటి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ కెమిస్ట్రీ. I have discussed about those videos. Okay, videos lo clear ga ఏది సింపుల్ చాప్టర్స్, ఏది స్కోరింగ్ చాప్టర్స్, ఎవ్రీథింగ్ I have given it
వెరీ క్లియర్లీ. అర్జున్ 2.0లో ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ సార్, లేదు క్రియేటివ్ బౌండరీ విల్ బీ డూయింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. అబ్సల్యూట్లీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనం చూస్తాం దాంట్లో. అండర్స్టూడ్? విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్. సరేనా సార్? కెమిస్ట్రీలో హై వెయిట్ చాప్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పండి. ఐ హ్యావ్ డన్ ద వీడియో అబౌట్ ఇట్. భాష్మిత, ఒక్కసారి ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. ఒక్కసారి ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద హోమ్ పేజ్. ఆ హోమ్ పేజ్లో ఒక్కసారి దెర్ ఇస్ ఎ 160+ మార్క్స్ ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ వీడియో అయితే ఒకటి చేశాను. ఓకే, యూ కెన్ ఫాలో దాట్. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? సార్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఆర్డర్ చెప్పండి. జస్ట్ అబ్సల్యూట్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ దాట్. జస్ట్ ఎ మొమెంట్ గాయస్. Is this clear? Yes. Okay. Right. మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తారా? ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తారా? ఖచ్చితంగా ఆ సెషన్స్ ఉండేటప్పుడు ఫర్ షూర్ అగైన్ విల్ రివైజ్ ఫర్ షూర్. ఓకే, we will revise that absolutely for sure. Just a minute guys. Is this clear? Right. Okay. What is it? Organic chemistry మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తారా సార్? సెకండ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ సార్. మీరు చెప్పింది బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ. దట్స్ వాట్ నా? Oh, this is for electron affinity only, right? Yes. For electron affinity, yes. It has to only for chlorine will come here. Chlorine ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది, fluorine ఏమో will be less. The first order itself it is the right one. So basically here chlorine is greater than, you should not write as a molecule actually. Chlorine greater than, fluorine greater than, bromine is greater than that of the iodine. Yes. This is absolutely correct. Sorry, I'm sorry about that guys. So let's look at the next question. An atom has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 and 4s2. Okay. So ఇక్కడ మనకు అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ లైక్ దిస్. ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ గురించి మాట్లాడితే ఎప్పుడు మనం మాలిక్యూల్ ఆటమ్ గురించి మాట్లాడతాం. సో ఇలా ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అని మాలిక్యులర్ ఫామ్లో పెట్టకూడదు. బేసికలీ ఇఫ్ దట్ రిప్రజెంట్స్ బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీస్ దెన్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ఈవెన్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఎ బిట్ ఫైన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. An atom has electronic configurations. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఆటమ్కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చారు. సో ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఆటమ్ని ఏ గ్రూప్లో ప్లేస్ చేస్తారు? ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? అది ఏ గ్రూప్కి సంబంధించిందని తెలుసుకోవాలంటే విచ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అది ఫిగర్ అవుట్ చేయాలంటే దాని డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ దాంట్లోకి వెళ్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితే the electron is entering into which of it is entering into the 3D level. అంతే కదా, మనకి ఇక్కడ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 వస్తుంది.
అంటే మన డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డీలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్ అనమాట. సో ఇది డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించినప్పుడు డి బ్లాక్ విషయానికి వస్తే మనం గ్రూప్ని ఫిగర్ అవుట్ చేయాలంటే ఎస్, మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఏ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే మనం డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చేసరికి వాట్ వీ డూ, వీ జస్ట్ యాడ్ దిస్ n-1 d electrons plus ns electrons. ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేస్తాం. సో బేసికల్గా ఇక్కడైతే ఇట్ ఈస్ 3 + 2, that is nothing but 5. అంటే గ్రూప్ నంబర్ ఇస్ 5 ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. అంతే కదా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ చూడండి, లుక్ అట్ దిస్. ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ఓకే, సో ఇక్కడ 3p3 ఇచ్చారు. అంటే బేసికలీ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నియాన్. ఓకే, సో నియాన్ తర్వాత యూ హ్యావ్ 3s2, 3p3 ఇచ్చారు. అంతేనా? దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ ఈస్ గివెన్. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ ద ఫాస్ఫరస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అంతేనా? బేసికలీ దట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ phosphorus. So now the question that they are asking here is, what is the atomic number of the element which is just below the above element? Just below the above element అంటే ఈ కింద ఉన్న ఎలిమెంట్ కి నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలిమెంట్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ విల్ బి దట్ ఎలిమెంట్? సో ఆబ్వియస్గా ఒకటి ఏంటంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఒకే గ్రూప్కి చెందినవి. రెండు ఎలిమెంట్స్ ఒకే గ్రూప్కి చెందినవి అంటే వీఆర్ అబ్సల్యూట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ ఎలిమెంట్ విచ్ హ్యాస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ 4s2 3d3, సారీ 4s2 4p3 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా. సో ఇక్కడ మనకు 3d10 వస్తుంది అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఆర్గాన్. సో దీని కింద వచ్చే ఎలిమెంట్ ఇదే కదా ఆబ్వియస్లీ. దీని కింద ఈ ఎలిమెంట్ కదా పక్క రావాల్సింది. ఎందుకంటే దే ఆర్ టెలింగ్ బిలో దట్, అంటే దే బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ గ్రూప్. సేమ్ గ్రూప్ అంటే సేమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ జనరల్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే ns2 np3 కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ కూడా 3s2 3p3 అంటే దీని కింద 4s2 4p3 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ టు దిస్? సో దట్ విల్ బి వాట్? 18 plus 10 28 2 30. yes, the answer is what? So దీని ప్రకారం మనకు z is equal to 33 రావాలి. So what is the answer? C is the answer to this particular question. Is this clear? Right? Any more questions? So shall we move on to the next question? అర్థమైందా? yes, తేజ మీరు చెప్పినట్టుగా C is absolutely the right answer. ఐశ్వర్య, బ్లెస్సింగ్, ప్రత్యూష, శృతి, నాని and Navya, yes, the answer is absolutely 3. 3 is the right answer to this particular question. Okay na? So shall we move on to the next question? Right. So here goes your next question. The electronic configuration of 4 elements are given below. అంటే కింద ఒక 4 ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ ఫ్యామిలీ యాజ్ అదర్స్. అంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్లో 3 ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఒకే గ్రూప్కి చెందినవి, ఒక ఎలిమెంట్ మాత్రం ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ డిఫరెంట్ గ్రూప్. అది ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేస్తారు? హౌ డూ యూ ఫిగర్ అవుట్ దిస్? సో మీరు అందరూ 3 ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఆర్ యూ సేయింగ్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్? రవి సేస్ 3, Suharshita says 3. So 3 is the answer. That's what they are saying. Yes, that would be right or wrong? Is it right or wrong? Yes, that is absolutely right. ఎందుకంటే it is absolutely a D block element. చూడండి ఇక్కడ, it is having an electronic configuration of 4s2 3d10. ఇక్కడ 4s2 5d10. This has 5s2 4d10. సో ఇది ఒక డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఇక్కడ మన డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అవర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డి బ్లాక్. సో ఇది డి బ్లాక్, డి బ్లాక్, డి బ్లాక్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్ దట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద డి బ్లాక్. మీరు అన్నట్లుగా ఖచ్చితంగా సి ఇస్ ద ఆన్సర్. సార్ డి బ్లాక్లో ట్రెండ్స్ ఇన్ స్టెబిలిటీ, హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా స్కిప్ చేశారు సార్. లేదు, I have discussed about the stability of the higher oxidation states, Rohit. I have discussed about that very clearly. మనకు P block elements లో ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టెబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుందని చెప్పాం. కానీ D block elements లో మాత్రం హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది I have very clearly explained about that part.
ఓకే, యూ క్యాన్ చెక్. ఒక్కసారి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ దిస్. సో డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే మనం లిటరల్గా 2 సార్లు చేసాం. ఒక సెషన్, 1 షాట్ సెషన్ ఒకటి చేసాం. 1 షాట్ కాకుండా వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆల్సో. ఒక్కసారి చెక్ చేయి రోహిత్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డన్, ఫర్ షూర్ అగైన్ ఐ వుడ్ లవ్ టు టీచ్ యూ దట్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ 2 days వీ హ్యావ్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో. క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ దట్ ఇన్ వెరీ మచ్ డీటెయిల్ యాజ్ వెల్. Okay, yes, the answer to this particular question is 3 is the answer to this particular question. So next question here. So ఇది చూడండి, this is a direct question. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చేసే ఉంటారు ఇది. బెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయా సార్? వాట్ ఈస్ ఇట్ స్వప్న? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? సో ఇక్కడ మనకు సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అంటే లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్, నియాన్. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ యొక్క ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు. బేసికల్గా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్లోకి మనకి ఏంటంటే, ఒక ఎలిమెంట్లో నుంచి మనం కనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసి దీన్ని A+1+1 ఎలక్ట్రాన్గా మార్చడానికి మనం కొంత ఎనర్జీని సప్లై చేస్తాం. దాన్నే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఇక్కడ ఈ ఆటం ఏంటిది? ఇదేమో న్యూట్రల్, ఐసోలేటెడ్ అండ్ ఇది గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఇటువంటి ఆటంలో నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి సప్లై చేసే ఎనర్జీనే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. మనకు తెలిసిన విషయం, నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే, హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నా, లేదంటే అలానే ఫుల్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నా మనకు అబ్నార్మల్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కనిపిస్తుంటుంది అనే విషయం అయితే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కూడా నేర్చుకున్నాం, తెలుసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దాట్, సో ఇక్కడ లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ నియాన్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఒకటేంటంటే దిస్ హ్యాస్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, అండ్ దాంతో పాటుగా నైట్రోజన్లో చూసినట్లయితే దీంట్లో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, అవునా? అండ్ సిమిలర్గా బెరీలియంలో కూడా చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫుల్ఫిల్డ్ సబ్షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఫుల్ఫిల్డ్ సబ్షెల్ అంటే ఎస్ సబ్షెల్ అనేది ఫుల్గా ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే మనకు బెరీలియంకి మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏంటంటే సైజ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టు రైట్ జనరల్గా చెప్తున్నాను. బేసికల్గా లెఫ్ట్ టు రైట్ మనకు సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే మనకు ఆబ్వియస్గా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ టేక్ సో మచ్ సైజ్ చిన్నదయ్యే కొద్దీ దాంట్లో నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే ఇంకా కష్టం అవుతుంది. సో మీరు అందరూ సి చెప్తున్నారు, రేణుక, సుమతి అండ్ నాని, రవిచంద్ర, యు ఆర్ సేయింగ్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్, బట్ లెట్స్ చెక్. సో అంటే ఆబ్వియస్గా మనకు బెరిలియం కేసులో ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. సో ఆబ్వియస్గా బెరిలియం విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ బోరాన్, ఎందుకంటే హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి, ఇది స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి దీనిలో నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే ఇంకా కష్టం అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇది కాకుండా ఇక్కడ నైట్రోజన్ దగ్గర చూసినట్లయితే నైట్రోజన్ తర్వాత మనకు ఆక్సిజన్ ఉండాలి. అంటే బేసికల్గా నైట్రోజన్ ముందు ఉండాలి, తర్వాత ఆక్సిజన్ ఉండాలి. కానీ నైట్రోజన్ మళ్ళీ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ తగ్గిపోయి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయి నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ద ఆర్డర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సి ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ విత్ దిస్ ఎక్సెప్షన్స్. Understood? Any more questions still here? Right. So shall we move on to the next question? Yes, the option 3 is the right answer. Ravichandran, Suharshita, Bhaskar and Bashmita. Yes, 3 is the right answer to this particular question. Okay. So here goes your next question. So look at this question. So ee question vachi oxides yokka nature gurinchi adugutunnaru. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెటల్స్ అనేవి బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి, నాన్ మెటల్స్ అనేది అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అనే విషయాన్ని మనం జనరల్గా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాం, అవునా? సో బేసికల్గా నవ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ హియర్, లుక్ అట్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో ఒకటేంటంటే ఇక్కడ కనిపించేది ఒకటి సోడియం ఆక్సైడ్ ఉంది, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఉంది, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఉంది, అలానే క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సైడ్ ఉంది. I am 100% sure that this Na2O is basic. ఎందుకంటే ఇది మంచి మెటల్, సో ఇట్ ఈస్ బేసిక్. అలానే క్లోరిన్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ నాన్ మెటల్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ యాసిడిక్ ఆక్సైడ్స్. ఇవైతే రెండు పక్కా వెరీ క్లియర్. ఓకే, మీరు కానీ చదివినట్లయితే ఈ అల్యూమినా అనేది యాంఫోట్రిక్ నేచర్తో ఉంటుంది. అంటే ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ బేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యాసిడ్. ఏది అల్యూమినా అనేది, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇది ఒక యాంఫోట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనమాట. అండ్ అంతెందుకు, ఒకవేళ ఇది తెలియదు అనుకోండి, ఇది చూడండి N2O చూడండి. N2O అనేది మనకు ఈ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీలో బేసికల్గా ఈ N2O2 అనే ఒక ఆక్సైడ్ ఉంటుంది, అలానే N2O అనే ఒక ఆక్సైడ్,
అలానే N2O3, N2O4 అండ్ N2O5. ఓకే, సో ఇక్కడ కనిపించే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? దిస్ ఈజ్ ఏ లాఫింగ్ గ్యాస్ అని కూడా పిలుస్తాం దీన్ని, అవునా? ఆర్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ లాఫింగ్ గ్యాస్, దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఎ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చూస్తే దీంట్లో +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ +2, +3, +4, +5. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు అసిడిక్ నేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, అసిడిక్ నేచర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ దిస్ N2O is what? It is neutral oxide. అండ్ సిమిలర్గా Al2O3 ఏమో amphoteric. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్? ఒకటి వచ్చి 1B 2D, 1B 2D, 1B అండ్ 2D. ఎస్, మీరు చెప్పినట్టుగా ద ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ 4 టు దిస్. మౌనిక, రవిచంద్రిక, Sinchan, yes. Bhaskar, yes. Absolutely, the answer is 4 to this particular question. Understood? Is this clear? Yes, the answer is okay. Yes. 1 minute, guys. Okay, right. So it's working. I had some. Okay. So yes. There. Okay, loading చూపిస్తుంది sir. Please refresh once. ఒక్కసారి refresh చేయండి. I believe the issue will be sorted. Okay. Yes. It looks like some technical issue. Okay, what is the answer? So అందరూ 2 ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. Are you sure that the answer is 2 to this particular question? So yes, ఇక్కడ ఇది మనం చెప్పాలంటే జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెటాలిక్ నేచర్. సో మనకేంటంటే మెటల్స్ ఫామ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్. మనకు మెటాలిక్ నేచర్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ బెరీలియం, అలానే మెగ్నీషియం, కాల్షియం అండ్ బేరియం. టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఈ మెటాలిక్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఇక్కడ మనకు సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టాప్ టు బాటమ్. ఇది సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దిస్ ఇస్ వెరీ రెడీ టు లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. ఏది? బేరియం. అందుకనే మోస్ట్ బేసిక్ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్గా బేరియం ఫార్మ్స్ మోస్ట్ బేసిక్. దిస్ విల్ ఫార్మ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఆక్సైడ్. మోస్ట్ బేసిక్ ఆక్సైడ్ అంటే ఇది, ఎందుకంటే మెటల్స్ ఫార్మ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్. ఇది మోర్ మెటాలిక్ కాబట్టి ఇట్ ఫార్మ్ మోస్ట్ బేసిక్ ఆక్సైడ్. అంటే దీనికి ఆబ్వియస్గా దీని అర్థం ఏంటి? దిస్ ఇస్ లీస్ట్ అసిడిక్ అని. అండ్ సిమిలర్గా ఇది మోస్ట్ బేసిక్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద లీస్ట్ బేసిక్? ఇది లీస్ట్ బేసిక్ అని నేను చెప్తున్నానంటే ఆబ్వియస్లీ కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్? ఎస్, మీరు చెప్పినట్టుగా B is the answer to this particular question. That is BO is the most acidic oxide of L. Okay, is this clear? Any more questions? Right. Okay, let's move on to the next question. So here goes your next question. E question చూడండి. Yes, Harshita, that is also one way to explain that. Okay, and ఎందుకంటే అల్యూమినా ఆక్సైడ్ మాత్రం it is amphoteric in nature. Okay, is this clear? So here also your beryllium oxide which is amphoteric, but most acidic ante obviously you have to tell that as beryllium oxide itself. Okay, is this clear? Any more questions? So let's move on to the next question then. So ee question chudandi, look at this particular question. ఒక్కసారి రీఫ్రెష్ చేయి సతీష్ ప్లీజ్. ఓకే, దట్ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఓకే, ఒక్కసారి రీఫ్రెష్ చేయండి, ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి ఫైన్. సరేనా? రైట్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ మీకు అర్థమయ్యాయా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు నేను చదువుతాను చూడండి. సార్ ఒక్కసారి ప్లీజ్, సార్ ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి. భాస్కర్, వాట్ ఈస్ ఇట్ భాస్కర్? లోడింగ్ అవుతుంది సార్, ఒక్కసారి రీఫ్రెష్ చేయి ప్లీజ్. రీఫ్రెష్ వన్స్ గైస్, ప్లీజ్ రీఫ్రెష్ వన్స్.
Okay, so what is the answer? 1 is the answer. Aishwarya says 1, Maunika says 1, Ravi also says 1. So let's see what is the answer to this particular question ikkada. So which of the following options, the order of arrangement does not agree with the variation of the property? సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీకి దానికి వేరియేషన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. మనం నేర్చుకున్న విషయం, తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక్కటి మాత్రమే మనకు ఎక్సెప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ కూడా ఏంటి, అది కూడా మనకి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ విల్ బి లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద క్లోరిన్. అవునా? సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్. సో బేసికల్గా దిస్ డస్ నాట్ అగ్రీ విత్ ద వేరియేషన్. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఎ రాంగ్ way of expressing this because there is a mistake here. Okay, so there is a mistake here. Then how about the second case, increasing metallic radius? Avunu metallic radius obviously increase avutadi endukante top to bottom manaku metallic radius anedi increase avutadi endukante number of shells kuda increase avutunnayi, idi manaku correct. Mari how about the C, increasing ionic size? Al plus 3 is smaller than Mg plus 2, Mg plus 2 is smaller than Na plus, Na plus is smaller than F minus. ఒక రకంగా వీటిని మీరు బాగా గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిట్లో సేమ్గా ఉంటాయి. బట్ అల్యూమినియంలో చూస్తే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, దేర్ ఆర్ 13, 12, 11 and 9. సో ఆబ్వియస్గా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. సో బేసికల్గా సైజ్ అనేది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రం సేమ్ కాబట్టి సైజ్, అయానిక్ సైజ్ ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. ఇది కూడా కరెక్టే. మరి ఇక్కడ బోరాన్ ఇస్ లెస్ దాన్, కార్బన్ ఇస్ లెస్ దాన్, నైట్రోజన్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆక్సిజన్. సో ఎస్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే బోరాన్ ఇస్ లెస్ దాన్ కార్బన్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ తప్పు ఉంది చూడండి. లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ ఇస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ లెస్ దాన్ నైట్రోజన్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇట్స్ నాట్ నైట్రోజన్ లెస్ దాన్ ఆక్సిజన్. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ హియర్. సో లిటరలీ there are two answers to this. So A and D both are correct answers. A is the correct answer as well as D is the correct answer to this particular question. Okay, రెండు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. అబ్సల్యూట్లీ అజ్మీరా, there are two answers to this. సార్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఆన్సర్ వేరు కదా సార్, డెల్టా ఈ జిహెచ్ వేరే కదా సార్. లేదు సుహర్షిత, దిస్ ఇస్ ద రైట్ నా. సో you're increasing electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy increases here. So iodine is less than, chlorine is less than, bromine is greater than that of the fluorine. This is the right. సో కానీ ఇక్కడ మనకు తప్పు, ఇది కరెక్ట్ వస్తుంది, ఇది తప్పు ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫ్లోరిన్ తర్వాత రావాలి, క్లోరిన్ ముందు రావాలి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ విషయానికి వస్తే. ఓకే కాదు. సో ఫస్ట్ ఆల్సో రైట్. యా, బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో బేసికల్గా దిస్ ఈస్ రిటర్న్ రాంగ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ రాంగ్. ఎందుకంటే మనకి క్లోరిన్ ఫస్ట్ రావాలి, తర్వాతే ఫ్లోరిన్ రావాలి. సో ఏ అండ్ డి రెండు కరెక్టే సుహర్షిత. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సుహర్షిత, ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇస్ బోత్ ఏ అండ్ డి. ఓకే, సో ఎందుకు ఏ అండ్ డి అంటే ఒకటేంటంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుందని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. మనకేంటంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వచ్చి ఫ్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ గ్రేటర్ దాన్, అయోడిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కానీ ఈ ఆర్డర్ ఉండదు. ఈ ఆర్డర్ కాకుండా మనకి ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, కానీ మనకేమవుతుంది ఇక్కడ, ఇట్ బికమ్స్ వాట్, chlorine is greater than, fluorine is greater than, bromine is greater than that of the iodine. This is the actual. Okay, understood? Sir, నేను ఇప్పుడు నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసా సార్. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ నౌ. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సుహర్షిత, ఆర్ యూ క్లియర్? ఇవి రెండు ఎందుకు ఆన్సర్ అనేది నీకు అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? సార్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ వేరు సార్, chlorine is greater than fluorine. Yes, absolutely. Delta Eg, electron gain enthalpy is fluorine is greater than chlorine. You know, see, you are see, electron affinity అని నేను కానీ చెప్పినట్లయితే నేను ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు లెక్క. అవునా? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అని మాట్లాడితే, సో ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా. అంటే బేసికల్గా ఇక్కడ నాకు ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యే దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డెల్టా హెచ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ వాల్యూ. ఓకే, సో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ నెగటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా హెచ్. ఒకవేళ నువ్వు చెప్పిందే అట్లా ఒకవేళ కరెక్టే అనుకుందాం, ఒకవేళ అట్లా ఆ లెక్కతో చూసినట్లయితే మనకు డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ నెగటివ్ ఫర్ క్లోరిన్. దిస్ ఇస్ మోర్ నెగటివ్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరిన్. సో ఇది మోర్ నెగటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్?
Is this clear? They are not different. They are same. But మనం ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అని మాట్లాడితే ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడినట్టు లెక్క. అదే కనుక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ గురించి మాట్లాడితే ఎంథాల్ఫీ చేంజ్ గురించి మాట్లాడినట్టు. ఎంథాల్ఫీ అంటే బేసికలీ ఆ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ చేంజ్ దట్ హ్యాపెండ్ వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ యాడెడ్ టు ఇట్. దాన్ని మనం ఎంథాల్ఫీలో దాన్ని మనం వివరిస్తాం అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో హర్షిత, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? Yes, absolutely. Chlorine has high electron affinity. That is 100% right. Okay. Suharshita, don't confuse yourself. Okay. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటే మనం ఏంటంటే ఐ విల్ డిఫైన్ ఇట్ ఫర్ యూ. ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటే ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ లిబరేటెడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇస్ ద ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ రెఫర్స్ టు ఎనర్జీ. Energy that is liberated when the electron is added to a neutral isolated gaseous atom. That is known as electron affinity. మరి electron gain enthalpy అంటే ఏంటి సార్ అని అడిగితే that is the enthalpy change. What is it? The enthalpy change that is involved when the electron is added to the neutral isolated gaseous atom. Okay, is this clear? Any more questions? No, that expression is not at all right. Okay, is this clear? So Harshita, no, are you talking about the internal energy or something? No. Okay, let's look at the next question here. I think you are talking about the internal energy probably. Let's look at this question here. The first ionization potentials of 4 consecutive elements present in the second period of the periodic table are given. So basically manaku first ionization energy of the second period elements icharu manaku. Okate em icharu 8.3, 11.3, 14.5 and 13.6 electron volt respectively. Which one of the following is the first ionization potential of nitrogen? ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు నైట్రోజన్ కనుక నైట్రోజన్కి ఒక అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఉండాలి అన్నట్లయితే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ ఇస్ అన్ని కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్. అంటే ఆబ్వియస్గా ఒకటి దీంట్లో నైట్రోజన్ ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా నైట్రోజన్ కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి మనకు? యూ హ్యావ్ వాట్ 1s2 2s2 2p. సో బేసికల్గా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే 4 కాన్సిక్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్కి ఇన్ ద సెకండ్ పీరియడ్లో 4 కాన్సిక్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్కి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఇచ్చారు. ఒకటి 8.3, 11.3, 14.5 అండ్ 13.6. మనకు తెలుసుకున్న విషయం, మనం నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఈ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందనే విషయం మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇంక్రీజ్ అవుతాలంటే ఎస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ కనిపిస్తుంది 14.5. సో 14.5 అంటే యాక్చువల్గా ఇది లెస్ దాన్ 13.5 ఉండాలి అని మనం అనుకుంటాం. కానీ ఇదేముంది మోర్ దాన్ 13.6 ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ దెర్ ఇస్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ హియర్. ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఫర్ నైట్రోజన్. నైట్రోజన్లో ఎక్సెప్షన్ వస్తుందని మనకు తెలుసు. ఎందుకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ బికాస్ వై డూ యూ గెట్ ద exception here? What is the reason do you get the exception here? Yes, the answer is absolutely 4. The reason why we get that exception is because nitrogen lo half filled electronic configuration untadi kabatti dantlo manam electron tiyalante kashtam kabatti kachithananga 14.5 will be the answer to this particular question. Okay, yes, Satish, Suharshita, Maunika, Bhaskar, yes, the answer is absolutely right. 14.5 is the right answer to that particular question. So here goes your next question. The incorrect order of second ionization energies in the following is. So second ionization energy gurinchi maatladutunnaru. So basically second ionization energy ante that means they are removing the electron from the second electron తీయడానికి మనకు ఖర్చు అయ్యే ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఒకటేంటంటే ఇవి రెండు కూడా 1A గ్రూప్ కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్, అవునా? కరెక్ట్. అండ్ ఈ రుబీడియం అండ్ పొటాషియం రెండు కూడా 1A గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్. సో 1A గ్రూప్లో ఒకటేంటంటే ఇక్కడ మనకు ద ఇన్కరెక్ట్ ఆర్డర్, దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇన్కరెక్ట్ ఆర్డర్, సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? చూడండి. సో ఫర్ ద సెకండ్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్
the incorrect order of second ionization energy. Okay, so ఒకటేంటంటే ఇక్కడ మనం electron is removed from where RB plus, ఓకే, అలానే K plus లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తున్నాం. సో దీంట్లో the size of this is bigger compared to this. దీని size is bigger and at the same time we are trying to remove the already octet electron. అంతే కదా? Is obviously we are trying to remove the octet electron. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు argon, okay, you will get this as 4s1. మరి ఇది వచ్చి krypton, you will get this as 5s1. అంతే కదా? So that means here you are removing this 4s1 లో ఆల్రెడీ తీసేస్తే 0 electrons మిగులుతాయి. So they're talking about the second. So you are removing the electron from krypton here, ఇక్కడ argon. So obvious గా ఇక్కడ నుంచి less energy. So it looks like this is the incorrect order of second ionization energy is, this is the incorrect one. So basically this is the incorrect. Basically మనకి ఇక్కడ rubidium will be less than potassium, that is for sure. ఎందుకంటే potassium size చిన్నదిగా ఉంటుంది, దీంట్లో నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే it becomes very much difficult. మరి ఇక్కడ చూడండి సోడియం, ఇక్కడ నాకు నేను వచ్చి Na+ లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీస్తున్నా. ఓకే, Na+ లో నుంచి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ తీస్తున్నా అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్, అంటే Na+ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత నాకు, it will have a neon electronic configuration. So ikkadi electron diyalante custom obviously. So this is greater than Mg+, there is no doubt about it, this is the right one. మరి ఇక్కడ chromium plus. So chromium plus అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి 4s0 3d5 is the configuration of Cr+. మరి manganese చూస్తే 4s1 3d5, this is for Mn+. సో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, తెలుసుకున్నాం కూడా, ఇక్కడ మనకు హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ విల్ ఓన్లీ విల్ బి మోర్. yes, this is also the right answer. ఓకే, మరి ఇక్కడ హౌ అబౌట్ దిస్? ఎస్, మీరు చెప్పినట్టుగా ద ఇన్కరెక్ట్ వన్, సుహర్షిత, తేజ, ఐశ్వర్య, బ్లెస్సింగ్. yes, the answer is absolutely 1 to this particular answer. Queen Lucky 1 for this. Sir, my name is Rupa Venkata. Nickname is Lucky, sir. I started, it's a big name, Lucky. Okay, I started NEET classes for 2024, first year and second year. Sir, please start NEET classes. Yes, we will do that. Already we have done many sessions, Lucky. For that you can actually refer the previous sessions for sure. Okay, మరి ఇక్కడ చూడండి phosphorus and sulfur. Sulfur లో చూస్తే ఏంటి neon. Okay, 3s2 3p4 is for sulfur. కానీ s+1 నుంచి ఎలక్ట్రాన్, అంటే ఇక్కడ మనకు you will have a 3p3 electronic configuration, అంతే కదా? So what is the configuration here? You will have 3p3. Phosphorus అయితే it will be 3p2 here. So 3p2, this is for phosphorus +1. So obviously ఇక్కడ నుంచి తీయడమే కష్టం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ this has half filled electronic configuration, correct? Okay, right. So let's move on to the next question. మీరు అన్నట్లుగా yes, the answer is absolutely, this is the right answer to this particular question. Okay, so that means ఇవి ఏవి ఆన్సర్స్ అయితే కావు. Okay, right. So let's move on to the next question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సార్ నీట్కి బుక్స్ కొనాలా సార్, లేకపోతే మీరు చెప్పిన నోట్ సరిపోతుందా? ప్రసాద్, అబ్సల్యూట్లీ కొనాల్సిన అవసరం అయితే నా తెలిసి లేదు. ఏదైతే నోట్స్ ఉన్నదో, ఏదైతే క్లాసెస్ వింటున్నారో ఆ క్లాసెస్ వినండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్. ఇది కాకుండా ఏదన్నా మీకు ఒకవేళ టెక్స్ట్ బుక్ రెఫర్ చేయాలి, తెలుసుకోవాలి, చదవాలి అని అనిపిస్తే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎన్సీఆర్టీ మించి నథింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో. ఎందుకంటే ఒకవేళ వేరే బుక్ తీసుకున్నా కూడా యూ కెనాట్ ఫినిష్ ద చాప్టర్స్. ఎందుకంటే ఉన్న 45 డేస్లో ఇట్ ఈస్ లిటరలీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ టు యాక్చువల్లీ, ఐఎమ్ టాకింగ్ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ వెరీ మచ్ ప్రాక్టికలీ. So it is literally impossible for anyone to take one new reference book and start reading those whole chapters. It becomes very much difficult. Okay, కానీ ఈ point of time, if you want to finish it, the only way, the best way is stick to NCERT and the classes. That is the best way. Okay, so answers are 3 చెప్తున్నారు. Bhaskar is the answer 1. Bhaskar says 1, Suharshita 3, Bashmita 3, Pratyusha says 3, Swapna 3. అందరూ 3 చెప్తున్నారు. Let's try to look at this. The elements XYZ forms oxides which are acidic, basic and amphoteric respectively. So idemo acidic annaru, basic annaru,
Z is amphoteric. The correct order of their electronegativities is. So basically, electronegativity is a property to gain the electron when it is involved in bonding. Ante kada? So basically, electronegativity దేనికి ఎక్కువ ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, నాన్ మెటల్స్ విల్ ఫార్మ్ acidic oxides. So basically, acidic oxides are formed by the non-metals. So electronegative character obviously will be more for non-metal. Can I say, and similar ga ikkada basic edi Y is a metal. So that means this is my non-metal and this is my metal. ఎందుకంటే మెటల్స్ ఫార్మ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్. మెటల్స్ కి లీస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది. మరి అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసికలీ నాన్ మెటల్స్, దే విల్ హ్యావ్ హై అసిడిక్ క్యారెక్టర్. కెన్ ఐ సే హియర్ X is greater than Z is greater than Y? చెప్పచ్చా? Yes, the answer is 3 as you said. సార్ ఇంటర్వ్యూ ఆబ్జెక్టివ్ బుక్స్ ఉన్నాయి నీట్వి, అవి ఏమైనా యూజ్ అవుతుందా సార్? నారాయణ, సి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ బుక్స్ ఇట్ ఈస్. కంటెంట్ బాగుండి సబ్జెక్ట్ దాంట్లో మీకు అర్థమైతే ఏ బుక్స్ అయినా ఫాలో చేయవచ్చు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఓకే, if it is a MSET book, obviously that will, sorry, if it is a NEET book, obviously that will help you out. Okay, క్లాసెస్ ప్రతిరోజు 2 గంటలకు ఉంటాయి మౌనిక. ఎవ్రీడే వీ హ్యావ్ ద సెషన్స్ at 2 o'clock. Okay, every day there is a session at 2 p.m. So what is the answer here? Yes, 3 is the answer to this particular question. Okay, Vasu, what is it? You can ask me, I will reply to your question. Sir, daily timing చెప్తారా సార్? Yes, ఇదే టైమింగ్కి చెప్తాను స్వప్న. ఓకే, ఇదే టైమింగ్కే మనకు క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? కొనాలా, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీరు 2 చేయొచ్చు. ఒకటి, సెషన్స్ ఫాలో అవ్వండి. రెండోది, మీకు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ రెఫర్ చేయాలంటే NCERT రెఫర్ చేయండి. మూడోది, PYQ సంబంధించిన ఒక బుక్ కొనుక్కోండి, సరిపోతుంది. కొత్త బుక్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. ఎస్ సుహర్షిత, ఐ విల్ స్టార్ట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ అయానిక్ రేడియై ఇస్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంటెడ్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అయానిక్ రేడియై గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇన్ దిస్ అయానిక్ రేడియస్ విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంటెడ్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో లుక్ అట్ దిస్ అండ్ టెల్ మీ. ఒకటేంటంటే హియర్ ద అటామిక్ నెంబర్, ఇవన్నిట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ హైట్ H- లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆబ్వియస్లీ ద సైజ్ విల్ బీ బిట్ బిగ్గర్ హియర్. Okay, so can I say basically ఇది చూస్తే it is 100% clear that H- size will be greater than hydrogen will be greater than H+. అంటే is this the right? No, this is wrong. Okay, this is not correctly represented. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇవి కూడా ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషియస్. ఈ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషియస్లో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ electrons are same, 10 electrons, but the number of protons are less here, and the size will be more. And it is very clear that O2 minus should be greater than, F-1 should be greater than Na+1. So, but this is also wrong. Then how about this case here? ఇక్కడ చూడండి, మరి ఇక్కడ ఏముందో, ఇక్కడ కూడా తప్పిచ్చారు మనకి. ఇక్కడ O2 minus should be greater than, F-1 should be greater than Na+, అంతే కదా? అంటే ఇది కూడా తప్పే కదా, obviously. Correct? This is also wrong. No, this is a wrong answer. ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్ కంటే ఆక్సిజన్ O- సైజ్ పెద్దదిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే దీంట్లో ఇది కూడా ఐసో ఎలక్ట్రానిక్, 10 ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ ఇక్కడ 9 ప్రోటాన్స్ 8 ప్రోటాన్సే ఉన్నాయి. 8 ప్రోటాన్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ షడ్ బి ఈవెన్ బిగ్గర్ దాన్ దిస్ ఫ్లోరిన్. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. మరి డి ఏంటి ఇక్కడ? అల్యూమినియం +3 సైజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ అల్యూమినియం +2. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ N-3 సైజ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ Mg+2 side should be greater than Al+3. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్, అంటే ఇది కూడా తప్పు. అంటే all of these are wrong answers to this particular question. None of the answer is correct for this particular question. I'm sorry, there is not even a one right answer to this particular question. Sir, ఒకవేళ నీట్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా అంటే, ఆబ్వియస్గా వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, మీరు కనుక if you did not answer this, obviously you will get the right, you will get the marks to this also. Okay, sorry, if you have answered this also, you will get the marks to this kind of questions. Okay, chalo, is this clear? Any more questions, guys? Yes, the answer is no, none of this is the right answer to this particular question. So let's look at the next question here. E question chudandi okkasari. Look at this question. Look at this question, guys.
సో ఇక్కడ మనకు ద ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏబిసిడి ఆర్ గివెన్ యాజ్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో మనకు ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఆఫ్ ఏ ఇచ్చారు, బి ఇచ్చారు, సి ఇచ్చారు, డి ఇచ్చారు. ఓకే, నౌ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇస్ ద అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ బి ఇస్, అంటే బి అంటే బికి ఎంత ఇచ్చారు, 60 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఈ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దాట్ ఈ 4 ఎలిమెంట్స్లో చాలా తక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న ఎలిమెంట్, అంటే బేసికల్గా మనకు చాలా తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిన ఎలిమెంట్ ఏదన్నా ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ద వన్ దట్ హ్యాస్ రిలీజ్ లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ కేసులో 348 కిలోజౌల్ పర్ మోల్, ఇక్కడేమో -200 కిలోజౌల్ పర్ మోల్, ఇక్కడేమో -135 కిలోజౌల్ పర్, ఇక్కడైతే చాలా తక్కువ ఎనర్జీ మాత్రమే రిలీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ బికి ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ సుహర్షిత అండ్ అజ్మీరా, రవిచంద్రిక, ఎస్, ద ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ 3. ఎందుకు 3 చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వై ద ఆన్సర్ ఇస్ 3? వై ద ఆన్సర్? నేను పర్ డే 1 చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తున్నా, నోట్స్ రివైజ్ చేసి అండ్ మీ సెషన్స్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే, కానీ సరే నేను ఎన్సీఆర్టీ చదవలేదు కానీ మీ సెషన్స్లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ అవుతున్నాయి. అబ్సల్యూట్లీ ఆసమ్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యూ డి నాట్ స్టడీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఒకటి చెప్తాను వినండి, ఈ క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పేది ఒకటే, ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగారు అంటే యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ డన్. యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్, యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ వెరీ వెల్. బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దిస్. ఎందుకు ఆన్సర్ 3? కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ? Suharshita, why the answer is 3? Yes, absolutely the answer is 3 because it is half-filled electronic configuration. So it is half-filled electronic configuration కాబట్టి దీంట్లో మనకు ఎలక్ట్రానిక్ అని మనం కానీ దీంట్లోకి యాడ్ చేయాలంటే కష్టం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది ఒక స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మళ్ళీ ఇట్లాంటి స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకోటి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ అన్స్టేబుల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, I'm confused. Hi sir, I'm Satvik. Sorry for late. It's okay, Satvik. It's okay. I understand. Okay. Yes, the correct answer is Queen. The absolutely 3 is the right answer to this particular question. Sumati, you are absolutely right. Ajmira, Bashmita, you are absolutely right, guys. So let's look at the next question. So this question, which one of the following elements arrangements represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy? So ఏది లీస్ట్ నెగటివ్, ఏది మోర్ నెగటివ్, దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్ అబౌట్. సో ఇక్కడ మనకు అల్యూమినియం, కాల్షియం, ఆక్సిజన్, కార్బన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ ఇచ్చారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్? ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీస్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ద మోస్ట్ హై ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఇస్ పొసెస్డ్ బై ఫ్లోరిన్. ఒప్పుకుంటారా? సో బేసికల్గా మనకు ఈ నాన్ మెటల్స్ అన్నిట్లో కూడా ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ టెండెన్సీ అయితే మనకు ఉంటుందన్న విషయం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నేర్చుకున్నాం, మనం తెలుసుకున్నాం కూడా. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ డి టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్లో మనకు ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ టెండెన్సీ ఇస్ మోర్ దెన్ ఫర్ ఆక్సిజన్, దెన్ ఫర్ కార్బన్. నాన్ మెటల్స్లో మనకు ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ టెండెన్సీ ఉంటుంది, అందుకనే వాటిని మనం ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. అందుకనే మనకు ఫ్లోరిన్ కేసులో ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ కేసులో మోర్ కంపేర్ టు కార్బన్, కార్బన్ ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు అల్యూమినియం, అల్యూమినియం ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద కాల్షియం. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇస్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా? రైట్. సో షాల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ డి టు దిస్ పర్టికులర్ question. Okay, so here goes your next question, guys. Look at this. Yes, Monica, yes, the answer is absolutely D. Chandu, Suharshita and Teja, the answer is absolutely D to this particular question. Mari question cheyandi. How will you answer this question here? In which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the property indicated against it? So look at this and tell me, in which of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the property indicated below. అంటే ఇక్కడ కనిపించే వాటిలో ఏది తప్పు అని అడుగుతున్నారు. Which order is the wrong order? That is the question they are asking. What is the answer to this? What is the answer to this particular question? Can someone tell me this? D is the answer. D na?
లెట్స్ ట్రై టు చెక్అవుట్ వన్ బై వన్. సో ఒకటేంటంటే ఇంక్రీజింగ్ అసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఇక్కడ మనకు హైడ్రైడ్స్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్ ఇచ్చారు. హైడ్రైడ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఈ హైడ్రోజన్తో బాండ్ అయిన ఆటమ్ యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బాండ్ ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. బాండ్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా అసిడిటీ ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ హైగా ఉంటుంది. ఒక గ్రూప్లో ఇలా ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ మీన్స్ బేసికల్గా ద అసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ HF is less than HC less than HBr less than HF. So this is the right statement, there is no doubt about it. This is the right statement. మరి ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ pKa వాల్యూస్ ఒకటేంటంటే మనకు Ka వాల్యూస్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్. సో ఒక రకంగా if the lesser the pKa value, more is the acidic character. కానీ ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజింగ్ pKa వాల్యూస్ అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో బేసికలీ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇంక్రీజింగ్ pKa వాల్యూస్. సో బేసికల్గా మనకు H2O is less acidic compared to H2S, H2S is less acidic compared to H2SC, H2SC కంటే H2T is more acidic. మోర్ అసిడిక్ అంటే ఆబ్వియస్లీ లో pKa వాల్యూ, కానీ ఇక్కడ హై pKa వాల్యూ అన్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ హై pKa వాల్యూ, దట్ మీన్స్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ Ka is లెస్ అని అర్థం. అంటే ద అయనైజేషన్ ఇస్ లెస్ అని అర్థం. ఇఫ్ ద అయనైజేషన్ ఇస్ లెస్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ అసిడిక్ నేచర్ ఇస్ ఆల్సో లెస్ అని దాని అర్థం. బేసికలీ దిస్ ఇస్ కాంట్రడిక్టింగ్. డిక్రీజింగ్ pKa వాల్యూస్ అంటే అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా ఉండదు. అంటే అబ్సల్యూట్లీ దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. Understood? Is this clear? Prasad, any questions? Okay, it's okay, Suharshita, I understand. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్? సో ఇక్కడ మనకు ఖచ్చితంగా pKa వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే అది తప్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు యాక్చువల్గా pKa ఇస్ నథింగ్ మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ Ka వాల్యూస్. మరి Ka వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it is the ratio of the concentration of the products raised to the power of their stoichiometric coefficients divided by ratio of the reactants raised to the power of stoichiometric coefficients. So equilibrium constant పెద్దది అనుకోండి, ఇంక్రీజింగ్ Ka వాల్యూ అంటే తప్పులేదు, ఆన్సర్ కరెక్ట్. కానీ ఇంక్రీజింగ్ pKa అన్నారంటే ఇది తప్పు అనమాట. ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తాను చందు. సో బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ అసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 100% క్లియర్. ఎందుకంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది. బాండ్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోయింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా H+ అయాన్ని మనం ఈజీగా జనరేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ ఆర్డర్. మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ H2O less than, H2SC is less than, H2SC is less than H2TE. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ pKa వాల్యూస్ అన్నారు. సో బేసికల్గా మనకి ఏంటంటే సో pKa is nothing but మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ Ka వాల్యూస్. మరి Ka అంటే ఏంటి సార్? ఒక HX అనే ఒక యాసిడ్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ H++ X-1 అనుకోండి, Ka అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+ బై X-1 హోల్ డివైడెడ్ బై HX. దీన్నే మనం Ka అని పిలుస్తాం. సో ఒకటేంటంటే ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ హై, pKa విల్ బి లో. ఇది హైగా ఉండింది అనుకోండి, అయనైజేషన్ ఇస్ మోర్. అయనైజేషన్ ఇస్ మోర్, దెన్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఇస్ ఆల్సో మోర్. సో బేసికల్గా Ka వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, pKa మాత్రం డిక్రీజ్ అయ్యి తీరాలి. కానీ మనకు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని రాశారు కాబట్టి అది మనకు తప్పనమాట. ఓకే, is this clear? Any more questions? Right, so let's move on to the next question here. Okay, right, okay, acidity increases in the periods kada, groups lo kaadu kada. See, in the periods the acidic nature increases from left to right. అక్కడ మనం తీసుకునే ఒక పారామీటర్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సెస్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కనుక ఎక్కువ అన్నట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్, NH3 is less acidic compared to water is less acidic compared to HF. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం పీరియడ్స్లో అయితే, అంటే బాండ్ పొలారిటీ బేస్ చేసుకొని చెప్తాం ఇన్ ద పీరియడ్స్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలా కాదు, వీ టేక్ బేస్డ్ ఆన్ ద బాండ్ స్ట్రెంత్ అనమాట. ఓకే, రైట్. సో హౌ అబౌట్ దిస్ కేస్? NH3 is less than, PH3 is less than, ASH3 is less than, SBH3. ఇంక్రీజింగ్ అసిడిక్ క్యారెక్టర్, ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ అసిడిక్ క్యారెక్టర్ అయితే మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ సైజ్ పెరుగుతుంది. సెంట్రల్ సైజ్ పెరిగితే హైడ్రోజన్కి సెంట్రల్ ఆటమ్కి మధ్య బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బాండ్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయితే అసిడిక్ నేచర్ ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద రైట్ స్టేట్మెంట్. మరి కింద ఇది చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే కార్బన్ వచ్చి +4 స్టేట్, సిలికాన్ +4, టిన్ +4,
అండ్ లెడ్ కూడా +4. ఒక్క చిన్న విషయం చెప్పండి, లెడ్ అసలు +4 స్టేట్లో స్టేబుల్ అయింది, ఇది స్టేబుల్గా ఉంటుందా +4 స్టేట్లో? ఉండదు. ఎందుకు? ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ అన్స్టేబుల్. సార్ పీకేఏ వాల్యూస్ అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్తా భాస్కర్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడే చెప్తాను నేను. సో ఇక్కడ మనకి +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంది అంటే లెడ్ ఎప్పుడు కూడా +2 ఆక్సిడేషన్కి స్టేట్కి వెళ్ళాలి అని ఇది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. మనం పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో చదువుకున్నాం, టాప్ టు బాటమ్ హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అన్స్టేబుల్. అంటే ఈ లెడ్ హ్యాస్ ద మోర్ టెండెన్సీ టు గెట్ ఇన్ టు +2 స్టేట్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అందుకనే ఇక్కడ మనకు దిస్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు అండర్గో రిడక్షన్. సో రిడక్షన్ టెండెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ టు రైట్. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ రిడక్షన్ టెండెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆబ్వియస్గా what is this are the fundamental questions. So Harshita, this is a fundamental logical question. It's a mains question, I understand that, but this is a very much fundamental question, concept related to inert pair effect. There is a chance you could get this kind of questions. Okay na? There is a chance, Harshita. There is no doubt that you may not get it, but there is a chance that you can get this kind of questions. Okay, so andukane manaku you will see here, because of that reason it will move from +4 to +2 oxidation state. That reduction tendency increasing. So derikaina reduction tendency increase avutundante that acts as a good oxidizing agent. So andukane this is also the right statement. So ikkada naaku first thing oka acid gurinchi, let's say for example ee H2S ni ikkada తీసుకున్నాను అనుకోండి, HX లాగా తీసుకున్నాను. సో ఇది నాకు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని చెప్పాలంటే అయనైజేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దీన్ని నేను మంచి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని నేను చెప్పొచ్చు, అవునా? సో మోర్ ఇస్ ద అయనైజేషన్, దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్గా పరిగణించవచ్చు. సో అయనైజేషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కేఏ వాల్యూ హైగా ఉన్నట్లే కదా అని అర్థం. సో దట్ మీన్స్ కేఏ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే నాకు అసిడిక్ నేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనే విషయం అయితే నాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం. మరి పీకేఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ -log of కేఏగా రాస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నా రిప్రజెంటెడ్ as -log of కేఏగా రాస్తాం ఏది పీకేఏ వాల్యూని. సో ఇప్పుడు -log of కేఏగా రాస్తాం కదా పీకేఏ వాల్యూని. So that means here this value will be a smaller value. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకోండి. H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీకు వాట్ విల్ బి ద pH? లెసర్ pH. అంటే లెసర్ pH రిప్రజెంట్స్ మోర్ అసిడిక్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ కూడా లెసర్ pKa వాల్యూ రిప్రజెంట్ మోర్ అసిడిక్ క్యారెక్టర్, జస్ట్ సిమిలర్ రిప్రజెంటేషన్, ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్. లెసర్ pKa వాల్యూ రిప్రజెంట్ మోర్ అసిడిక్ నేచర్. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంక్రీజింగ్ పీకేఏ అన్నారు అంటే H2TEకి పీకేఏ వాల్యూ హైగా ఉందన్నారు అంటే ఆబ్వియస్గా అసిడిక్ నేచర్ లో అని అర్థం. కానీ మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటంటే ఒక హైడ్రైడ్స్లో మనకు సెంట్రల్ ఆటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బాండ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయితే అసిడిక్ నేచర్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా హైగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని అయితే మనం తెలుసుకున్నాం, నేర్చుకున్నాం, రైట్? సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హియర్ గోస్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. The correct order of van der Waals forces in fluorine, chlorine, bromine. It's a van der Waals forces అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి ఇక్కడ. సో లెట్స్ సే ఒక 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇది ఒక X అనే ఆటమ్, ఓకే, ఇది ఇలా ఇంకో X అనే ఆటమ్తో బాండ్ అయింది, ఓకే. అండ్ సిమిలర్గా దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆటమ్, దిస్ ఇస్ X అండ్ దిస్ ఇస్ X. సో ఇక్కడ మనకు ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఈ లెంత్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే దిస్ లెంత్, okay, let's say it is d/2 is regarded as the covalent radius. దీన్ని మనం covalent radius అని పిలుస్తాం. అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికొకటి we have brought them as close as possible. ఖచ్చితంగా ఈ రెండు అటాచ్ అవుతాయి ఒకదానికొకటి. Do you think these two will be joining one another? No. సార్ కెమిస్ట్రీలో 1-shot వీడియోస్ చేస్తారా సార్ 100+ రావడానికి? See, Chandana, we will be doing that only after 21st. We will be doing that. We'll be doing the 1-shot, there is no doubt about it. We'll be completely doing 1-shot videos and it's a 1-shot lecture kind of thing, just like a marathon 1-shot marathon kind of thing. Questions to paadu concepts kuda solve chestam, okay na? Yes, PbO2 +2 is more stable compared to PbO2 is in +4 oxidation state. So manaku oka chinna vishayam cheptanu chudandi, PbO లో lead కి వచ్చి +2 oxidation state ఉంటుంది, PbO2లో leadకి వచ్చి +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. అలానే Pb2O3 దిస్ ఇస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ 2 ఆక్సైడ్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ PbO.PbO2 అని రాస్తాం. అంటే దీంట్లో మాత్రం leadకి +2 ఉంటుంది, అలానే +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, ఓకే. సో ఇక్కడ మనం
వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ని దీన్ని వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్గా పరిగణిస్తాం. సో లుక్ అట్ దిస్, ఇక్కడ కనిపించే ఈ రేడియస్ ఉంటుంది చూసారా, దీన్ని మనం వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను ఆర్ తీసుకుంటే ఈ r/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకు ఆటమ్ యొక్క సైజ్ పెరుగుతూ ఉంది అనుకోండి, మనకు ఒక విషయం ఏంటి తెలిసింది ఏంటంటే సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ విషయానికి వస్తే మనకు ఫ్లోరిన్ ఇస్ స్మాలర్ కంపేర్డ్ టు క్లోరిన్, క్లోరిన్ ఇస్ స్మాలర్ కంపేర్డ్ టు బ్రోమిన్. సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ పెరిగితే ఖచ్చితంగా కోవలెంట్ రేడియస్ కావచ్చు, అలానే వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ కావచ్చు, ఖచ్చితంగా రెండు పెరిగి తీరుతాయి. ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? ఖచ్చితంగా పెరగాల్సిందే కదా, ఖచ్చితంగా పెరిగి తీరాల్సిందే. ఎందుకు? సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ పెరిగితే కోవలెంట్ రేడియస్ అయినా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అలానే వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ అయినా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ ఫర్ బ్రోమిన్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరిన్ విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్లోరిన్. అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా 2 is the right answer to this particular question. Bhaskar, you are absolutely right. Maunika Devi, absolutely right. Aishwarya, you are right. Sir, ఈ క్లాస్ డైలీ అంతకు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎంతకు ఎండ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఎవ్రీడే at 2 o'clock. There is no doubt that it will start every day at 2. సో బేస్డ్ ఆన్ ద చాప్టర్, కొన్నిసార్లు చాప్టర్ కనుక మనకు కనుక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సెషన్ అయితే ఇట్ కుడ్ గో అప్ టు 5 or 6 ఆల్సో. కానీ ఈ సెషన్ మాత్రం ఇట్ విల్ బి ఎండింగ్ ఫాస్ట్, ఎందుకంటే ఓన్లీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్. దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీడెడ్, కాబట్టి ఈ సెషన్స్ త్వరగా అయిపోతాయి బ్లెస్సింగ్. కానీ నార్మల్గా అయితే ఎక్కువ సమయం పెట్టచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఉంది రేపటి సెషన్, అది మినిమం 3 hours పక్కా వెళ్తుంది, 3.5 to 4 hours పక్కా వెళ్తుంది రేపటి సెషన్. ఓకే, హాయ్ ట్వింకిల్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Is this clear? Yes, let's look at the next question here. So, idi chudandi, look at this question here. Identify the wrong statement in the following. So, wrong statement ni kanukkomantunnaru ikkada. Okay, so first statement is about the isoelectronic species. Ante isoelectronic species మీద మాట్లాడుతున్నారు. Smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. ఒప్పుకుంటారా? Smaller is the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను Na+ తీసుకున్నాను, అలానే Mg+2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, Al+3 తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ మనకు స్మాలర్ ద పాజిటివ్ చార్జ్, సో ఇక్కడ ఇది స్మాలర్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్, స్మాలర్ ఇస్ ద అయానిక్ రేడియస్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? నో. చార్జ్ తక్కువగా ఉంటే ఇవన్నీ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్, 10 electron 10 electron 10 electron. స్మాలర్ చార్జ్ అంటే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ దిస్ రిప్రజెంట్స్ హౌ మెనీ హియర్, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ మనకు ఆబ్వియస్గా how much positive charge is dominating? Positive charge is more dominating here. ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ dominating positive, ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ positive charge dominating. Obviously, if here it is a lesser positive charge ఉన్నట్లయితే సైజ్ అనేది పక్కా పెద్దదిగా ఉండాలి. బేసికల్గా this is the actual. అంటే బేసికల్గా the statement is wrong but this is correct. ఇది కరెక్ట్ బట్ స్టేట్మెంట్ అనేది తప్పు, ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ సైజ్ విషయానికి వస్తే Na+ will be higher. మరి నెక్స్ట్ చూడండి, among the isoelectronic species greater the negative charge on the anion, larger is the anionic radius. Absolutely correct. ఎందుకంటే let's say n-3 అనుకోండి, O-2 అనుకోండి, అలానే F-1 అనుకోండి. ఇక్కడ సో ఎన్నిట్లో 10 electrons ఉంటాయి, కానీ 10 electronsతో ఉంటాయి, కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ చూస్తే 7, 8, 9. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ హియర్, అంటే స్మాలర్ సైజ్. అంటే ఆబ్వియస్గా దిస్ ఇస్ దేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సైజ్. ఇట్స్ వెరీ మచ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టు దిస్. The question that they identify the wrong statement adigaru. Okay, so it looks like A is the wrong statement. Aishwarya, Nani, Venkatrao, yes, it looks like Bhaskar, the answer looks like A. Sumati, you are also absolutely right. Okay, so let's look at the option C. Atomic radius of the elements increases as one moves down the first group of the periodic table. Atomic radius of the element పక్కా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ గ్రూప్లో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే లిథియం ఇస్ స్మాలర్ కంపేర్డ్ టు సోడియం, సోడియం ఇస్ స్మాలర్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద పొటాషియం, పొటాషియం ఇస్ లెస్ దెన్ రుబీడియం, రుబీడియం ఇస్ లెస్ దెన్ సెసియం. మరి ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డిక్రీజెస్ యాజ్ వన్ మూవ్స్ అక్రాస్ ద లెఫ్ట్ టు రైట్. అటామిక్ రేడియస్ ఎస్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. ఎందుకంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అయితే సేమ్గా ఉంటాయి ఇన్ ద పీరియడ్, బట్ ద పాజిటివ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఛార్జ్ ఎక్కువ అవుతుంది, కాబట్టి మనకు సైజ్ అనేది స్లోగా తగ్గిపోవాల్సింది. సో వాట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ టు దిస్? Yes, first option is the wrong answer to this particular question. Okay, so let's move on to the next question here. So ee question chudandi ikkada, what is the value of electron gain enthalpy of Na+? So electron gain enthalpy of Na+, that is delta H Eg value they are asking. Okay, this is the electron gain enthalpy of sodium plus. సో అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు
Na ప్లస్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లోకి మనం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఆబ్వియస్గా అప్పుడు సోడియం ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ సోడియం ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో బేసికల్గా కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సోడియం ఇచ్చారు. అంటే ఈ సోడియంలో నుంచి నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసేయడానికి నాకు ఎంత ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది? 5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీయడానికి 5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అవసరం వస్తుంది. దీని రివర్స్ ఈక్వేషన్ రాయండి ఆబ్వియస్గా. అంటే ఈ సోడియంలో నుంచి నేను సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్పెండ్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ తీయగలను. అంటే Na+లోకి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఈ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. అలానే బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ చూస్తే ద సేమ్ ఎనర్జీ బికమ్స్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అంతే కదా ఆబ్వియస్లీ. సో ఇప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ Na ఇచ్చారు, ఇస్ 5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అంటే బేసికల్గా ఈ ఎనర్జీ రివర్స్ రియాక్షన్ రాస్తే అంటే Na నుంచి నేను కనుక 5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కానీ స్పెండ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు నాకు ఇది Na++1గా +1 ఎలక్ట్రాన్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో 5.1 ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ స్పెంట్ ఆన్ దిస్. అంటే నాకు ఆబ్వియస్గా ఒకవేళ Na+లోకి నేను కానీ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఇది 5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ని రిలీజ్ చేయాల్సిందే కదా. It will release the same amount of energy. Did you understand the logic here? Did you understand the logic how I put 5.1 electron volt? Anyone who has any doubt still here? Ardhamainda? Did you understand why my answer is 1? Okati chudandi, the reverse of this equation is nothing but this equation. Chudandi, vallu electron gain enthalpy of Na plus adugutunnaru. So this is given. Then reverse chest chudandi, this becomes this is the energy that will be released if I reverse it. Yes, absolutely right. Okay. Yes, thank you so much for responding, Venkatra, Maunika, Aishwarya, Twinkle. Yes, you are absolutely right. So let's move on to the next question here. Okay. Venukonda, yes, the answer is, sir, malli cheppandi sir. Sure ga cheptanu Ajmira. So basically ga entante manaki ikkada అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సోడియం ఇచ్చారు. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సోడియం అంటే ఏంటి? ఈ సోడియంలో నుంచి నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీయడానికి సప్లై చేసే ఎనర్జీని అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్తాను. సో దీన్ని ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. దీన్ని నేను రివర్స్ చేశాను అనుకోండి. వాట్ am I డూయింగ్? ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నేను రివర్స్ చేస్తాను. రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ? Na+1+1 ఎలక్ట్రాన్ విల్ ఫార్మ్ Na+5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? నేను Na+లో కనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ కానీ యాడ్ చేస్తే అది నాకు సోడియం ఫామ్ అయ్యి 5.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని నాకు ఈ ఈక్వేషన్ చెప్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్ సార్? 1A గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్ గ్రూప్ కదా సార్? ఎస్, 1A is electron giving group. Yeah, it is having more tendency to lose the electron. There is no doubt about it, Bhaskar. Whereas it's an electron giving group. Yeah, there is no doubt about it. So it is forming, it's losing the electron. It is forming Na+1. Okay. The reverse equation చూసినట్లయితే obviously if you are looking at the reverse equation, see దేంట్లో నుంచి అయినా సరే మనం ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో భాస్కర్, న్యూక్లియస్ ఉందా? సో న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఈ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది. ఎందుకు ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది? వీటి మధ్య ఒక అట్రాక్షన్ అనేది ఉంది కాబట్టి. అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీయాలి అని అంటే ఏ ఆటం అయినా సరే, ఎనీ ఆటమ్ యూ క్యాన్ టేక్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎంతో కొంత ఎనర్జీ స్పెండ్ చేయాల్సిందే తప్పదు. ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీని చుట్టూ తిరుగుతుంది అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియస్. కాబట్టి ఇలా మనం చేయాల్సిందే, ఇది తప్పదు. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఎస్, మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేయడానికి ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది. ఇక్కడ యాడ్ చేయడం, ఇక్కడ మనం ఏంటి దీన్ని రివర్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అంతే. ఇట్స్ ద జస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనము ఇది ఆల్రెడీ మీరు చదువుకునే ఉంటారు. ఇది ఫస్ట్ షెల్ అనుకోండి, ఇది సెకండ్ షెల్ అనుకోండి. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఫస్ట్ షెల్ నుంచి సెకండ్ షెల్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తారు? కొంత ఎనర్జీ సప్లై, ఒకవేళ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సప్లై చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ ఫస్ట్కి రావాలంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్తో ఈ ఆన్సర్ రాస్తున్నాం. ఓకే సార్, మరి యాడ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కదా సార్? ఎందుకు మనం Na+లోకి యాడ్ చేస్తున్నాం, సోడియంలోకి యాడ్ చేయట్లేదు. Na+లోకి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ టు సోడియం.
So if they are telling the electron gain enthalpy of Na plus, not the electron gain enthalpy of Na. నువ్వు అన్నట్టు ఒకవేళ నేను కనుక సోడియంలోకి ఎలక్ట్రాన్ కానీ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇది Na మైనస్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ ఎండోథర్మిక్ ఉండొచ్చు నువ్వు అన్నట్టుగా. దిస్ ఇస్ ఎండోథర్మిక్ ఉండొచ్చు, అంటే పక్కా ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది ఒకవేళ నేను ఇక్కడ చేయాలి అని అంటే. కానీ ఇక్కడ అలాగాదే Na ప్లస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. అండర్స్టూడ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Is this clear? Any more questions still here? Okay. Yes, this is Na plus. అంటే ఈ Na plus లోకి మనం ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి obviously it releases some amount of energy here. Okay? Right. So let's move on to this. See, I understand that the configuration could be 10 electronic configuration, sir, but it is not a neutral species, right? 10 electronic configuration, కానీ ఇది neutral species అయితే కాదు కదా. Did you understand, Bhaskar? నువ్వు అన్నట్లు just a moment guys. Understood? Okay, nice. So let's move on to the next question here. Which of the following oxides is amphoteric? So I'll tell you one thing. So this question is something that I have asked at a different ways lo adigaru. So many times that question has been asked. That is oxides of the 4th A group. Oxides of 4A group untundi chusara. 3A and 4A group ఆక్సైడ్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ సార్లు అడిగారు. ఓకే, నాట్ ఇన్ NEET, but it was asked in JEE a lot. Okay, this is a bit more really important. So basically ఈ ఆక్సైడ్స్లో the question is which of the following oxides is amphoteric oxides? సో కనిపించే ఆక్సైడ్స్లో ఏది amphoteric oxides అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఒకటేంటంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, the last 2 oxides are amphoteric in nature. So ikkada manaku, see, let's look at silicon dioxide, carbon dioxide, calcium oxide. Idi pakka basic. This is a basic oxide. Okay. And similarly here you have carbon dioxide. This is an acidic oxide. Silicon dioxide is also an acidic oxide, whereas SnO2 is an amphoteric oxide. SnO2, that is tin oxide, is basically an amphoteric oxide. So this belongs to the carbon family. It is amphoteric. Is this clear? This is an amphoteric oxide. Okay, ardhamainda? Right? So SnO2 is the right answer to this particular question. Okay, right? Yes, SnO2 and PD both. See, you have monoxides and dioxides. Okay, so monoxides, dioxides, రెండిట్లో కూడా the last you will have this SNO PBO. అలానే ఇక్కడ SnO2 PBO2. Okay, ఇవి రెండు కూడా all this 3 are amphoteric in nature. These 3 are what? Amphoteric oxides. Remember this. Okay. Right. Let's move on to the next question here. The correct order of decreasing ionic radii among the following isoelectronic species. అంటే కనిపించే వాటిల్లో ఏ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్లో డిక్రీజింగ్ అయానిక్ రేడియై ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఈ క్వశ్చన్ని మీరు చూస్తూనే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలగాలి. సో ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ అయానిక్ రేడియై. అయానిక్ రేడియై డిక్రీజ్ ఎప్పుడవుతుంది ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. ఓకే, అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే సేమ్, కానీ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకు సల్ఫర్లో లెస్ ప్రోటాన్స్ హియర్. సో హియర్ దీంట్లో చూస్తే హౌ మెనీ ప్రోటాన్స్? 16 protons, ఇక్కడ 17 protons, ఇక్కడేమో 19 protons,
and ఇక్కడ 20 protons, but the number of electrons are same. So protons ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అంటే దీని size obviously smaller. So ఇక్కడ ఎప్పుడు ఉన్నాయి, number of protons are less, but number of electrons are same in this. So the number of protons తక్కువ కాబట్టి దీని size పెద్దదిగా ఉండాలి. So can I say C is the answer to this particular question? బాగా చూడండి. Yes, Twinkle, Aishwarya, Sumati, yes, the answer is absolutely SNO. Yeah, SNO is amphoteric, అలానే SNO2 కూడా amphoteric ఏ ఉంటుంది. Okay, yes, the answer is absolutely C to this particular question. Twinkle, yes, C is the right answer to this question. Maunika, Teja, and Ajmira, Ravichandrika, yes, the answer is C. Let's move on to the next question here. Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the elements oxygen, sulfur, fluorine and chlorine? అంటే కనిపించే ఎలిమెంట్స్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ విత్ నెగటివ్ సైన్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, క్లోరిన్ అండ్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, ఫ్లోరిన్ అండ్ క్లోరిన్. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది మీరే చెప్పండి. వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లియర్, అదేంటంటే పక్కా ఒకటేంటంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్లోరిన్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఓకే, అండ్ అలానే chlorine is greater than fluorine is one thing. Alane sulfur is greater than oxygen. Will you agree with me? This is mandatory in terms of the electron affinity or electron gain enthalpy. There is no doubt about it. Ante more negative is for chlorine, more negative is for sulfur. So ante mana answer pakka entante 100% it has to be. That means what here? Chlorine has to be the one with high negative value of electron gain enthalpy. Ante kada. So that means here, can I say chlorine is greater than fluorine, fluorine is greater than sulfur, sulfur is greater than oxygen? Can I say this is the right answer to this particular question? Can I say B is the right answer to this particular question? Will you agree with me here? Yes, the answer is absolutely B. It is very very clear that it's a direct question that the answer is B. ఒకవేళ మీకు ఇది తెలియకపోతే మిస్టేక్స్ చేస్తారు. Okay, so let's next question. Among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radius is. So basically first manaku magnesium vastadi, tarvata phosphorus, chlorine and then calcium. So ikkada manaku basically what is the order? So oka rakanga chusinattlaithe all these three belongs to the same group period అయితే సేమ్ కదా. సో జనరల్గా మనం చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ రైట్ సైజ్ మస్ట్ డిక్రీజ్, ఇక్కడ సైజ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలా? ఎస్, అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ద సైజ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, ఫాస్ఫరస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్లోరిన్, అంతే కదా ఆబ్వియస్లీ. సో మెగ్నీషియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, ఫాస్ఫరస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ క్లోరిన్. యూ అగ్రీ విత్ మీ? సో దెన్ హౌ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ కాల్షియం? సో కెన్ ఐ సే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్? ఎస్, ఆబ్వియస్గా the calcium is greater than, magnesium is greater than, phosphorus is greater than chlorine. So the answer here is, yeah, B is the answer to this particular question. One ఎలా వస్తుంది? వన్ రాదు భాస్కర్, వన్ cannot be the answer. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మెగ్నీషియం సైజ్, హౌ క్యాన్ మెగ్నీషియం సైజ్ సేమ్? ఇవి రెండు సేమ్ పీరియడ్లో ఉంటాయి. మనకు పీరియడ్లో ఉన్నవి లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ 100% డిక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. సో మెగ్నీషియం నుంచి క్లోరిన్ వరకు సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కార్బన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ గ్రూప్. సో నెక్స్ట్ గ్రూప్లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ఉంటుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజెస్, ఆబ్వియస్గా సైజ్ కూడా మనకు అక్కడ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది, పెద్దదిగా ఉంటుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ బీ టు దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ వన్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ క్యాటయాన్ టు యానయాన్ రేషియో? క్యాటయాన్ టు యానయాన్ రేషియో దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అడుగుతున్నారు. అంటే basically they are talking about the cation to that of the anion ratio. Okay, so ఒకటి ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever you are taking this size ratio you have to, దేనికైతే ఇక్కడ ఎక్కువ చార్జ్ ఉంటుందో దాని సైజ్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ లుక్ అట్ దిస్, అన్నీ కూడా మోనో అటామిక్ అయాన్స్. సో అన్ని ఆల్ ఆఫ్ దిస్ లిథియం +1, CS+1, Na+1. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, అబౌట్ ద డిఫరెంట్ చార్జెస్ గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఎందుకంటే ప్రతి దాని మీద +1 చార్జ్ ఉంది కాబట్టి +2 చార్జ్ ఏం లేదు, అన్నిటికీ సిమిలర్ కంపారిజన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే గ్రూప్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఒకటి ఏంటంటే లిథియం, సిసియం అండ్ సోడియం. సో మనకు సిసియం సైజ్ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హైయెస్ట్ క్యాటయాన్ టు యానయాన్ రేషియో. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. హౌ? దీని యొక్క
size should be high. అలానే anion size should be low. Can I say B is the answer to this particular question? అవునా తేజ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనకు మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ క్లోరిన్ ఉన్నాయి ఓకే అవన్నీ కూడా పైన ఏ గ్రూప్కి సంబంధించినవి దే బిలాంగ్ టు ద థర్డ్ పీరియడ్ ఓకే థర్డ్ పీరియడ్కి సంబంధించినవి ఇవన్నీ కూడా దట్ ఈస్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పీరియడ్కి they belongs to the fourth period. Okay, so here this calcium belongs to the fourth period, మిగతావన్నీ థర్డ్ పీరియడ్కి సంబంధించినవి. సో థర్డ్ పీరియడ్కి సంబంధించినవి ఒకే పీరియడ్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ మనకు చూసినట్లయితే సైజ్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎస్ డిక్రీజెస్. అందుకనే మనకు మెగ్నీషియం ఇస్ బిగ్గర్ కంపేర్డ్ టు ఫాస్ఫరస్, ఫాస్ఫరస్ ఇస్ బిగ్గర్ కంపేర్డ్ టు ద క్లోరిన్. సో 100% క్లోరిన్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఫాస్ఫరస్ ఇస్ లెస్ దాన్ మెగ్నీషియం, దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ద కాల్షియం. సో కాల్షియం నెక్స్ట్ పీరియడ్లో వస్తుంది, ఫోర్త్ పీరియడ్లో, కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అందుకని మనకు సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Okay, right. So here was the yes, CSF is the right answer. Yes, sir. Here the answer is B to this particular question. Endukante you are looking for the higher value. Ante this size must be high, this size must be low. So you smaller size ante fluorine compared to that of the iodine and anything. And cation size విషయానికి వస్తే cesium పెద్దది కాబట్టి అందుకే I checked for this kind of combination. This kind of combination is best here. అందుకని this is my answer. Okay. Right, awesome. So let's move on to the next question. So here goes your next question here. Among the following elements, with which electronic configurations, which one of the following may have the highest ionization energy? అంటే కనిపించే వాటిల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్రకారం దేనికి హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది? అంటే దేంట్లో నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలంటే చాలా కష్టపడి తీయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అనేది అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఒకటేంటంటే పక్కా బి ఆర్ డి ఉండాలి ఆన్సర్. దిస్ క్యాన్ నెవర్ బి, దిస్ ఆల్సో క్యాన్ నెవర్ బి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఇవి రెండు నాట్ హాఫ్ ఫిల్డ్, ఇవి రెండు మాత్రం హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఉన్నాయి. దే ఆర్ టాకింగ్ హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు బాగా గమనించండి, ఇక్కడ ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇది కూడా హాఫ్ ఫిల్డ్, కానీ ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్, లెసర్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్గా న్యూక్లియస్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మోర్ డిస్టెన్స్ ఈజీ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్, లెస్సర్ డిస్టెన్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే D is the answer? Yes, D is the answer to this question. Twinkle, absolutely correct Twinkle. And Shri Ajmira and Aishwarya, yes, the answer is absolutely correct. D is the right answer to this particular question. Okay, so shall we move on to the next question? Yes, Jashwant, yes, Jashwita. Sorry, not Jashwant, Jashwita. Yes, the answer is absolutely D to this particular question. Okay, half filled ki manam ekku energy supply cheyalsindi untadi. So now finally let's move on to the next question here. So here goes your next question. Identify the correct order of the size of the following. కనిపించే వాటిల్లో based on the size, they are asking you to actually figure out which has the smaller size, which has the bigger size. ఒకటేంటంటే ఇక్కడ కనిపించేవన్నీ కూడా ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషియస్. సో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషియస్ ఇవన్నీ కూడా, అవును కదా, ఇవన్నీ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషియస్ అంటే అన్నిట్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ ప్రోటాన్స్ చూసినట్లయితే కాల్షియంలో 20 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, మరి పొటాషియంలో 19 ప్రోటాన్స్, ఆర్గాన్లో 18 ప్రోటాన్స్, క్లోరిన్లో 17 ప్రోటాన్స్, సల్ఫర్లో 16 ప్రోటాన్స్. So number of electrons are the same. So lesser protons, more electrons. So size will be bigger. And here also more protons, lesser electrons. The size will be very small. So 100% can I say here what is the answer? Yes, absolutely Aishwarya, Sumati, Nani, Twinkle. The answer is wakati. Pakka wakati. Right? So fine, let's move on to the next question here. So shall I move on to the next question? Right, it's a simple question. Here goes your next question. With which of the following electronic configuration of an atom has the lowest ionization energy? సో ఇక్కడ కనిపించే వాటిలో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో దేనికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే దేంట్లో నుంచి నేను ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీసేయగలను అనేది క్వశ్చన్. అంతే కదా, ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? సో ఎప్పుడు కూడా మనం అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి తీస్తున్నాం, మనకు వ్యాలెన్సీ షెల్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీస్తాం. ఇప్పుడు వ్యాలెన్సీ షెల్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని మనం తీసినప్పుడు
కొంత ఎనర్జీ ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తాం కదా, వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ దట్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ హియర్ టు రిమూవ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్, దీన్నే ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో లోయెస్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఆబ్వియస్గా నాకు న్యూక్లియస్కి ఒకటేంటంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇది అస్సలు నా ఆన్సర్ అయితే కాదు. సో ఇక్కడ నాకు ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే చాలా కష్టం. మరి ఈ రెండింటికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 2p5 ఉంది, 3s1 ఉంది. సో 3s1 అంటే ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్. సో న్యూక్లియస్ నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్కి ఇంకా దూరం ఎక్కువ ఉంటుందా, సో ఇక్కడ దూరం ఎక్కువ ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ మోర్ డిస్టెన్స్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దట్ మీన్స్ వాట్, ఆబ్వియస్గా 100% తేజ నువ్వు అన్నట్టుగా ద ఆన్సర్ ఇస్ బి 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 బి. B is the right answer to this particular question. Okay, so here goes your next question for today. Look at this. Which one among the following ionic species has the greatest proton affinity to form stable compound? అంటే ఇక్కడ దేనికి which has more affinity, అంటే which has more affinity towards the proton to form a stable compound. అంటే దేనికి ఎక్కువ ప్రోటాన్ అఫినిటీ ఉంది అంటున్నాను. అంటే బేసికల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H+ అనుకోండి. సో దీనికి విచ్ హ్యాస్ మోర్ అఫినిటీ, ఒకవేళ ఇక్కడ ఇది యాడ్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి, ఇక్కడ NH3 ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నాకు H+ యాడ్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, HI ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నాకు ఒక ప్రోటాన్ యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఫామ్ HF. ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక H+ యాడ్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, H2S ఫామ్ అవుతుంది. సో విచ్ హ్యాస్ మోర్ అఫినిటీ టువర్డ్స్ ప్రోటాన్ ఉంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ లెవీస్ బేస్, అంతే కదా, దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. ఇది బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, బేసెస్ కూడా ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్గా యాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి దే ఆర్ బేసెస్ అని పిలుస్తాం. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ దీని యొక్క స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలి అని నేను అనుకున్నట్లయితే దట్ మీన్స్ ఓకే, సో విచ్ ఫార్మ్స్ గ్రేటెస్ట్ ప్రోటాన్ అఫినిటీ టు ఫార్మ్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. సో దేనికి స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయ్యే అఫినిటీ ఎక్కువ ఉంది అని అడుగుతున్నారు. సో బేసికల్గా ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు ఫార్మ్ ఏ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అంటే ఇక్కడ ఇది మోర్ స్టేబులా, ఇది మోర్ స్టేబులా, ఇది మోర్ స్టేబులా, ఇది మోర్ స్టేబులా అనేది మనకు తెలియాలి అని అనుకోండి. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ బేస్. అంటే ఆబ్వియస్గా దీని యొక్క కాంజుగేట్ యాసిడ్ అడిగామనుకోండి, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ బేస్, దిస్ ఇస్ మై కాంజుగేట్ యాసిడ్, అంతే కదా. సో గ్రేటెస్ట్ ప్రోటాన్ అఫినిటీ, సో దీనికి ఇఫ్ విచ్ హాస్ ద ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ బేస్ అనుకోండి, ఇది స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ఫార్మ్ వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్స్, అంతే కదా. స్ట్రాంగ్ బేసెస్ విల్ ఫార్మ్ వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్స్ మనం చదువుకున్నాం. సో ఫర్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్, నేను ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ కోసం ఎతుకుతున్నాను కాబట్టి స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ఎప్పుడు కూడా నాకు వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఈ అన్ని యాసిడ్స్లో ఏది వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ అని మీరు బాగా గమనించినట్లయితే కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ ఇస్ ద వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. HI is a good strong conjugate acid, HF is strong, H2S is little bit strong. But NH3 విషయానికి వస్తే this is the weak conjugate acid. That means my answer that I am looking for is what? NH2 minus is the one that I am looking for. లాజిక్ అర్థమైందా? దీని గురించి మనం అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకున్నాం. స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ప్రొడ్యూసెస్ వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్స్, వీక్ బేసెస్ ప్రొడ్యూసెస్ స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్, అలానే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ వీక్ కాంజుగేట్ బేస్, వీక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అలానే స్ట్రాంగ్ బేస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. ఇక్కడ కూడా మనము నాకు ఒక బేస్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, ఇది అంటే బేసికల్గా గ్రేటెస్ట్ ప్రోటాన్ అఫినిటీ అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ హస్ ద మోర్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ అర్థం. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మోర్ బేసిక్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ వీక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే కాంజుగేట్ యాసిడ్స్లో ఏది వీక్ యాసిడ్ అని నేను చెక్ చేస్తే దీనికి బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వీక్ యాసిడ్. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ దట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్, దట్ ఈస్ 1. సార్ బి ఎందుకు అవ్వలేదు? ఓకే, నౌ ఐ గాట్ ఇట్ సార్. ఓకే ఫైన్. సో బి ఎందుకు అవ్వలేదు అని అడుగుతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HF ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ నా, ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా దిస్ ఇస్ అ వీక్ బేస్, అంతే కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అ వీక్ బేస్. సో ఇట్ ఈస్ అ వీక్ బేస్. ఐ హ్యావ్ టు కంపేర్. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇది దీని కాంజుగేట్ యాసిడ్, ఇది దీని కాంజుగేట్ యాసిడ్, ఇవన్నీ యాసిడ్ 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 యాసిడ్. ఈ అన్నిట్లో వీక్ యాసిడ్ ఏదో ఆబ్వియస్గా NH3 ఈజ్ ద వీకెస్ట్ యాసిడ్, ఎందుకంటే దానికి ఆల్రెడీ ఎక్కువ బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో వీక్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. ఓకే,
Hi Monica, ma'am will be taking her time. Okay, she will be responding. Okay, in the class, లేదంటే comments రూపంలో అయినా she will be responding. Don't worry about it. సరేనా? Right. Let's move on to the next question. Which of the following is the most basic oxide? అంటే కనిపించే ఆక్సైడ్స్ లో ఏది ఎక్కువ బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద బేసిక్ క్యారెక్టర్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ which is the most metallic element that is present here. Ante kada? I have to talk about the most metallic element. Is it right or wrong? Compulsory I have to talk about the most metallic element. So then on looking at all this, can I say here bismuth B2O3, this oxide is formed from bismuth. Ante kada? So bismuth will form most basic oxide, because it is present in the last in the particular group 4A. Ante kada? Obviously this will form the most metallic oxides. Is this clear or any more questions still here? Ardhamainda? Okay. So shall we move on to the next question? Right. Okay. So here goes your next question. Look at this. The ions O2, F minus, Na plus, Mg plus 2, Al plus 3 are isoelectronic. So ఇవన్నీ isoelectronic అయినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన సార్ నీట్ అప్లికేషన్లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ప్లస్ తెలుగు వస్తుందా సార్, లేదంటే ఓన్లీ తెలుగు వస్తుందా? యాక్చువల్గా బోత్ తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఓకే మౌనిక, బట్ ఐ వుడెంట్ సజెస్ట్ యూ, జస్ట్ స్టిక్ టు వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ యూ రియలీ వాంట్ టు టేక్. యాక్చువల్గా మీరు కానీ ఒకవేళ తెలుగులో పెడితే తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది రెండు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఐ వుడెంట్ సజెస్ట్ యూ దట్ స్టిక్ టు put it only in Telugu. Sorry, put it only in English. Okay, if you are in English, put it only in English. If you are in Telugu, put it in Telugu. Okay, right? Okay, then what is the answer? So significant decrease from O2 minus to Al plus 3. Absolutely correct. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఇవన్నీ ఐసోఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. మోర్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ మోర్ నెగిటివ్ చార్జ్. మోర్ నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే దీని సైజ్ పెద్దదిగా ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ O2 minus, this is in bigger in size compared to F minus 1, Na plus 1, అలానే Mg plus 2, అలానే Al plus 3 is the answer to this particular question. Is this clear? Any more questions still here? అర్థమైందా? So now let's move on to the next question here. So here is your next question. Which of the following order is wrong? So ఇక్కడ కనిపించే వాటిలో ఏది wrong order అని అడుగుతున్నారు. Can you tell me what is the wrong order here? Look at this and tell me what is the wrong order here. What is the wrong order here? Which of the following order is wrong? Okay, which is wrong here? Okay. Which of the following order is wrong? B ఆ? అందరూ B ఏనా? So ఒకటి acidic nature చూద్దాం. First thing is acidic, NH3 is less acidic compared to pH3. pH3 is less than ASH3. This is no doubt, this is the right one. మరి అలానే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విషయానికి వస్తే lithium is less than beryllium, beryllium is less than boron, boron is less than carbon. Yes, ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే yes, this is wrong. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ lithium is less than, boron is less than, beryllium is less than carbon. This is the right answer. Yes, absolutely, we have studied about this. This is the wrong answer to this. Twinkle, Bhaskar, Sumati and Maunika Devi, yes, the answer is absolutely B to this. This is the wrong answer. మరి ఇక్కడ చూడండి, Al2O3 is less than, MgO is less than, Na2O is than, K2O. ఒప్పుకుంటారా? Will you agree with me with this order? Yes, here also మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే metals form basic oxides. ఇక్కడ మనకు అల్యూమినియం మీద +3, +2, +1, +1. సో మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగే కొద్దీ కొంచెం అసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకని ఇదేమో ఆంఫోట్రిక్, హియర్ మిగతా అన్నీ కూడా బేసిక్ నేచర్లో ఉంటాయి. సో బేసికల్గా Al2O3 is less than, MgO is less than, Na2O is less than, K2O. There is no doubt about it. మరి ఇక్కడ సైజ్ విషయానికి వస్తే yes, the size increases from lithium to cesium because of the increase in number of shells. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా మనకు ఆబ్వియస్గా సైజ్, అయానిక్ సైజ్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 questions are left out. Okay, let's try to solve these questions and then we'll conclude the session in the next 15 minutes. Okay, is this clear? Is this clear, guys? Sir, session inka entasepu untundi. We'll close this session in the next 20 minutes. 20 minutes we'll close the session. Okay. Let's try to go with the next question. Correct order of the first ionization potential among the following elements. We have done this question. It's a direct question. So I'm not going to re-explain this question. Boron is less than beryllium. Beryllium is less than carbon. Carbon is less than oxygen. And can I say 1 is the answer to this question? Will you agree with me? 1 is the answer to this question. 1 na kada? Yes. Is 1 the answer to this particular question? Is 1 or not? Sir, session inka, okay, that's done. How come D? Beryllium kante boron kante beryllium takwa ఆలోచించండి. బోరాన్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా మనకి, బెరిలియం ఎక్కువ ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా, అంటే ఐ మీన్ లైక్ సారీ ఫుల్ ఫిల్డ్ సబ్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్. సో అందుకని ఎస్, ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ 1 to this particular question. Okay, you have 12 more questions to go. Look at this question. Which of the following elements has the highest electron affinity? సో ఇక్కడ కనిపించే వాటిలో ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? సో వి ఆల్సో వామ్మో చాలా హార్డ్ సార్ ఈ క్వశ్చన్. ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఐ నో ట్వింకిల్. ఓకే, just okay. So now let's move on to the next question. So which of the following elements has the maximum electron affinity? Can I say here chlorine is the answer? Yes, chlorine is the answer to this particular question. Yes, 3 is the answer. We have solved this particular question. 3 is the answer to this particular question. So here goes your next question, guys. Look at this. The first ionization potential of beryllium and boron respectively are. ఇది మీరు లాజికల్గా ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ చేయగలరు. సో బేసికల్గా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, కంపల్సరీ మనకి ఏంటంటే బోరాన్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ బెరిలియం. సో ఎక్కడైతే బోరాన్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చే ఆన్సర్ తక్కువ, బెరిలియంది పెద్దదిగా ఉండాలి. సో బెరిలియం అండ్ బోరాన్ అంటే ఫస్ట్ది పెద్దదిగా ఉండాలి. యూ నో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. సో అంటే ఎక్కడే పెద్దదిగా ఉంది చూడండి, బెరిలియంకి పెద్దది అంటే 9.32. సో దిస్ ఇస్ లెస్. కెన్ ఐ సే D is the answer to this? Yes, absolutely. This is the answer to this question. We will have 11 more questions left out. So here goes your next question in this session. Which one of the following is the correct order of the size of iodine? Can I say that anions are bigger compared to the neutral atoms? Neutral atoms are bigger compared to that of the positively charged species. Oppukuntara? Will you agree with me here? Okay, is it D? No, D is not the answer. Check. What is the answer in this particular case? What is the answer to this particular question? Yes, Aishwarya, you are absolutely right. Ravi, yes, Ravi Chandrika, yes, the answer is absolutely right. The answer to this question is B. B is the answer to this question, Twinkle, correct? Absolutely correct. Okay, so we are left with how many more questions? So these are all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions are left. So here goes your 9th question. What is the answer to this? Which of the following ions is the largest in size? These are all direct questions, simple questions, logical questions. So anni kuda oka rakanga isoelectronic species. So if someone is asking you about the size, what can you tell me? Which is the largest size? Which is of the largest size here? Baga chudandi. Twinkle. Twinkle. That's funny, Twinkle. Yes, the answer is absolutely D. Right, the answer is what? Absolutely D is the right answer to this question. I don't think you need any explanation here. Okay, so next question I'm going to ask you. So this is your 8th question. Which of the following has the smallest size? Al3 plus, Na plus, Mg2 plus and F minus. వీటిలో కనిపించేవాటి ఇవి కూడా అన్ని isoelectronic species. If all of these are isoelectronic, then which is of the smallest size? Can you tell me which one is of the smallest size? Anyone guys guesses? Which one has the smallest size in this? Yes, absolutely, Aishwarya.
Ravichandrika, Nani, Ria and Teja. Yes, the answer is absolutely Teja. It is A. It's not F minus. F minus ఇక్కడ అన్ని దీంట్లో 10 electrons ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ 10 electrons with 13 protons. Here again 10 electrons with 11 protons. Here also again 10 electrons with 9 protons. Here also 10 electrons with 12 protons. So smallest size ante more number of protons ekkadaithe akkada untayi. So basically it is 1 is the answer to this particular question. Yes, A is the answer to this particular question. Okay, so next question guys, next question here. Among the following oxides, the one which is most basic is, కనిపించే వాటిలో which oxide is the most basic? Blindly you have to go for the one that is more metallic. కనిపించే వాటిలో zinc, magnesium and aluminum. Out of all these three, N2O5 is purely a non-metallic oxide, it is purely acidic oxide. So the acidic అన్నప్పుడు obviously, can you tell me what is the answer to this, which is the most basic oxide? Can I say here magnesium is more metallic, it is an alkaline earth metal, hence it is the answer to this particular question? Yes, absolutely. Monica, absolutely the answer is B. B is the answer to this. Teja, yes. Twinkle, it's not A, Twinkle, it's B is the answer, because మనం చూడండి ఇక్కడ zinc oxide ఇది magnesium oxide. So basically if you are looking at that sense also, here metals form this basic oxides and this is a very good metal. So obviously this will form more basic oxides. This has more electropositive character than zinc. So zinc కంటే దీనికి more electropositive. The octet configuration ఇదేమో pseudo electronic configuration ఉంటుంది. Obviously this is more covalent. Okay, this is more acidic oxide compared to that of the magnesium. Okay, any more questions? It's okay, let's move on to the next one. So here goes your next question. Which of the following has the largest size? Largest size, I am not even going to explain this particular question. What answer choosanu anukonte, I am going to change the question then. We have seen this x minus 1, x plus 1. If you are asking about the size, can I say x minus 1 is greater than, x is greater than x plus 1? Absolutely, this will be the order. Is it right? Yes, 100% C has the largest size. Okay, right? So let's move on to the next question here. So here goes your next question. So these are also isoelectronic. The order of the ionic sizes is, so what is the order here? Anni positive charge ions. More is the positive charge, smaller is the size here. Can I say silly, Si plus 4 is of very small size, whereas Na plus 1 is of very big size. ఎందుకంటే you just have to look for the number of electrons, అన్నిట్లో సేమ్, కానీ ప్రోటాన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి? సిలికాన్లో ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆబ్వియస్గా దీని యొక్క సార్ యూ అండ్ thank you Monica, thank you, it means a lot. I will take that as a compliment. Thank you so much. Thank you. What is the answer? C is the answer to this particular question. That is Na plus is greater than, Mg plus 2 is greater than, Al plus 3 is greater than, Si plus 4. ఎందుకిలా, why do you think is the reason? Because దానికి ఇక్కడ 14 is the number of protons. See, ఒకటి చెప్తాను చూడండి, పాజిటివ్ Si plus 4 అంటే దీని మీద పాజిటివ్ చార్జ్ is very high here. So obviously మనకు the size of sodium is greater than, magnesium is greater than, aluminum is greater than that of the silicon. Understood? Is this clear? Any more questions? Right. So let's look at the next question here. Okay. So the next question here is, oh sorry, my mistake. Oh, this is correct. Sorry. Yes, C is the answer to this particular question. So look at this question. Which electronic configuration of an element has an abnormal high difference between the second and the third ionization energy? అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్కి తీయడానికి వాటి మధ్య అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తే థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి 3s2 నుంచి తీయాల్సింది వస్తుంది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఇక్కడ నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసినట్లయితే థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి 3p5 నుంచి తీయాల్సింది వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసినట్లయితే నాకు ద సెకండ్ అండ్ ద థర్డ్ నా. సో ద ఎలక్ట్రాన్ ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇస్ ఫ్రమ్ 2p6 నుంచి నేను ఎలక్ట్రాన్ని తీసేయాల్సింది ఉంటుంది. అంతేనా?
then similarly if I want to remove the electron from D, then I have to remove the electron 2p6 లో నుంచి థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి, అంతేనా? ఇస్ దట్ కరెక్ట్? ఎస్. సో ఒకటేంటంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా తీయగలిగి థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్, అంటే ఎక్కడ డిఫికల్టీ ఫేస్ అవుతాం థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలంటే? ఆబ్వియస్గా ఇట్ కుడ్ బి ఎయిదర్ B or D, అంతేనా? ఈ రెండు కేసెస్లోనే you will see the difficulty in removing the third electron. Which electronic configuration of element has the abnormal high difference? అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఫస్ట్ దానికి చాలా హై డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ హై డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఎస్. సో ఇక్కడ సెకండ్ కాకుండా థర్డ్ దానికి ఇక్కడ నాకు సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఐ హావ్ టు స్పెండ్ టు రిమూవ్ దిస్ 10th ఎలక్ట్రాన్. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ వన్ where I have to spend so much amount of energy to remove the electron there. Okay, is this clear? Right? Yes. So shall we move on to the next question? Yes, D is the answer to this particular question. Okay, so here goes your next question. Which of the following has minimum value of cation anion ratio? Minimum value అంటే ఇక్కడ cation కి అలానే యానియాన్కి మధ్య మినిమం వాల్యూ దేనికి ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఇది మినిమం ఉండాలి. ఇది మినిమం ఉండాలి అని అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి లో అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి హై, అంతే కదా? దిస్ హ్యాస్ టు బి లో, ద సైజ్ ఆఫ్ ద, ఇది మినిమం ఉండాలి అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ షుడ్ బి లెస్. సో ఇక్కడ అనిపించే దాంట్లో మనకు గమనించినట్లయితే ఇది +1 +1 +1, బట్ ఎంజీ దిస్ ఇస్ +2, దీని యొక్క సైజ్ ఇంకా చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ క్యాటయాన్ చాలా చిన్నది, అలానే క్లోరిన్ కూడా ఇట్స్ బిగ్గర్ సైజ్. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. టుమారో క్లాస్ ఏంటి సార్? టుమారో ఇట్ విల్ బీ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. ఓకే Maunika, tomorrow the class will be about electrochemistry. That will be lot of questions we'll be solving in the tomorrow's session. Okay, so what is the answer here? Yes, the answer is absolutely C. ఎందుకంటే ఈ cation ది మినిమం ఉండాలి అంటే Mg+2. More is the charge, smaller is the ion here. So అందుకనే మనకు Mg+2 will be smaller and than the Na here. Okay, any more questions? So what is the answer? C is the answer to this particular question. Minimum value of cation to anion ratio is present in D kada sir. D అయితే మనకు కాల్షియం పెద్ద సైజ్ కదా, కాల్షియం ఇస్ ఇన్ బిగ్గర్ సైజ్. సో మనకి ఇక్కడ క్యాటయాన్స్ స్మాల్ ఉంటేనే, స్మాల్ సైజ్ ఉంటేనే ఈ వాల్యూ మినిమం అవుతుంది. ఇది మినిమం అవ్వాలంటే న్యూమరేటర్ హ్యాస్ టు బి స్మాల్, అట్ ద సేమ్ టైం డినామినేటర్ హ్యాస్ టు బి హై. సో ఏ కేసులో న్యూమరేటర్ ఇస్ స్మాల్ అండ్ డినామినేటర్ హై సైజ్ ఉంటాయి, ఈ కేసు అయితేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి కావాలంటే. అండర్స్టూడ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Okay, right? Yes. So let's look at the next question here. Which of the following sets has the strongest tendency to form anions? So it's a direct question. Mere answer cheyali. Can you tell me which set has the, this is your last but one question. Which one has the strongest tendency to form anions? మనకి anions ఎప్పుడు కూడా నాన్ మెటల్స్. సార్ ఎప్పుడు క్లాస్ అయిపోతుంది? In the next 5 minutes the class will be done, Sumati. Okay, we will just finish the class in the next 5 minutes. Okay na? You got only 5 minutes to finish the class. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. Yes, absolutely మనకు నాన్ మెటల్స్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు ఫార్మ్ anions. సో ఆబ్వియస్లీ మనకు నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. అజ్మీరా, భాస్కర్, రవిచంద్రిక, ఐశ్వర్య, ట్వింకిల్, సుమతి, ప్రత్యూష. Yes, the answer is absolutely C to this particular question. సార్ ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వాళ్ళు మినిమం వాల్యూ, ఈ క్యాటయాన్ అనియన్ రేషియో మినిమం వాల్యూ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఎప్పుడు ఉంటుంది, మనకి ఎప్పుడు మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది? ఇక్కడ మనకు కాల్షియం, ఇక్కడ సారీ ఈ క్యాటయాన్ సైజ్ కనుక చిన్నదిగా ఉండాలి. క్యాటయాన్ సైజ్ ఏంటి? చిన్నదిగా ఉండాలి. ఇక్కడ మనకు కాల్షియం +2 చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ఆల్సో బిగ్గర్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ కాల్షియం, ఎందుకంటే కాల్షియం ఎక్కడ వస్తుంది మనకు? సో లుక్ హియర్, Na+ Mg+2, అలానే ఇక్కడ కాల్షియం +2. సో మనకేంటంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో కంపేర్ చేస్తే ద స్మాలర్ సైజ్ ఈస్ ఆఫ్ Mg+2.
సో స్మాలర్ సైజ్ దిస్ ఫేవర్స్ ద లెస్సర్ రేషియో. ఇది మినిమం ఉండాలి అని అంటే న్యూమినేటర్ కూడా మినిమం ఉండాలి, డినామినేటర్ ఏమో హైగా ఉండాలన్నమాట. సో ఇక్కడ దిస్ హ్యాస్ ద మోర్ బిగ్గర్, దిస్ హ్యాస్ ద వెరీ స్మాల్ సైజ్ హియర్. సో స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానియాన్ వచ్చి బిగ్ సైజ్ ఉండాలి. ఏ మైనస్ హ్యాస్ టు బి బిగ్, డినామినేటర్ బిగ్గా ఉంటే అప్పుడు నాకు ఈ రేషియో మినిమం ఉంటుంది, అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మన క్లోరినే కదా ఆబ్వియస్లీ, విచ్ ఇస్ ఎ బిగ్గర్ యానియాన్. సో అందుకే దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Any more questions? Is this clear? Sodium chinnade kada sir, then why not A? See, sodium is smaller, kani sodium kante Mg+2 is even more smaller. అర్థమైందా తేజ? మనకు లెఫ్ట్ టు రైట్ చూస్తే సోడియం కంటే మెగ్నీషియం+2 ఇంకా చిన్నది. ఇది ఎంత చిన్నది ఉంటే ఈ వాల్యూ మనకు అంత మినిమం అవుతుంది. అందుకనే వీఆర్ సేయింగ్ దట్ హియర్ మెగ్నీషియం ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఐశ్వర్య? Is this clear? Why not sodium here? I hope my explanation is clear. ఎందుకంటే ఇక్కడ Na+Mg+2 ఈ రెండింటిని సైజ్ కంపేర్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషెస్. ఇక్కడ చూస్తే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వెరాస్ 11 ప్రోటాన్స్. ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ 12 ప్రోటాన్స్. సో ఖచ్చితంగా దీని సైజ్ చిన్నది కదా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Is this clear? ఓ ఎప్పుడు కాదు సార్, అప్పుడే అయిపోయిందా అన్నారు. ఓ సుమతి, ఐ డిడెంట్ లుక్ అట్ దట్ కమెంట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, యాక్చువల్గా దీంట్లో అన్ని ఓన్లీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. దీంట్లో నుంచి అడిగేది చాలా సింపుల్గానే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. కానీ స్పెసిఫిక్ టు గ్రూప్స్ వెళ్తే అక్కడక్కడ మీకు ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. నేను ఆ గ్రూప్స్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పుండొచ్చు. I could have told you, but this is just a warm-up class, I would say, for P block elements ki, alane D and F block elements ki, alane coordination compounds kuda. This is just like a warm-up class. Okay, about that I think. Right, so let's move on to the next question here. So what is the answer to this? What is the answer to this particular question? Which of the following sets has the strongest tendency to form anions? Okay, this is done now. Sorry. Yeah, this is the last question for today. Okay, this is the last question for today. Which of the following atoms will have the smallest size? ఇక్కడ కనిపించే వాటిలో ఏ atom కి smallest size ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. What is the question? What is the answer? It's a direct question. The answer is C. Yes, the answer is absolutely C to this. It's a direct question, simple question. Yes. Okay, the answer is absolutely C to this question. Okay, so this concludes the session. Okay, I hope you have understood this basic fundamental questions related to the size, related to the nuclear charge, related to the ionization energy, related to the electron affinity. ఇంకా మనం చాలా ఎక్సెప్షన్స్ ఉండేవి కూడా మనం చేస్తాం, కానీ ఇప్పుడు కాదు. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అయిపోయిన తర్వాత పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ మెనీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్. ఎందుకంటే ట్రెండ్స్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇవన్నీ కూడా పర్టికులర్ పీరియడ్స్ అండ్ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ని తెలుసుకునేటప్పుడు అప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే భాస్కర్, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, లిథియం కాదు నాని, ఎందుకంటే నాని లిథియం తర్వాత మనకి ఇక్కడ బెరిలియం వస్తుంది. ఓకే, సో స్మాలెస్ట్ సైజ్ అన్నారు. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ హియర్ సోడియం తర్వాత మెగ్నీషియం హియర్. ఒకటేంటంటే మనకి ఇక్కడ సైజ్ ఏమవుతుంది, సైజ్ ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంది, టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సైజ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే బెరిలియం ఇస్ ద వన్ దట్ షోస్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ స్మాలర్ సైజ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? రైట్, సో హియర్ గోస్, దిస్ completes the session, guys. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగచ్చు, or else if you have any more questions then you can ask me, or else we'll conclude the session in the next 1 minute. Okay, thank you everyone, thank you so much. Sir ki lithium kaadu Ajmira, the reason is also I have mentioned. Okay, in period radius decreases. Okay. Yes, decreases, absolutely. Thank you guys. Ee roju kuda notes kuda this will be shared in the Telegram group. Please join the Telegram group to access this notes. Okay, thank you Chandrika, thank you so much.
it should have been even more fun actually. నా వాయిస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, and it's not because of my voice. I have been a bit talking a bit slowly. అది కూడా that is also one of the reason. So next session will be even more good. You will enjoy the lecture for sure even more. Okay, please leave a like if you have enjoyed the session. Please leave a like. That tells me a lot how the session went. Thank you, Aishwarya. Thank you, Bhaskar. Thermodynamics complete change, sir. Please, Bhaskar, for sure I'll look into it. Don't worry about it. I will complete that thermodynamics for absolutely for sure. We will do that absolutely for sure. Okay. Is this clear? Bye everyone. Thank you so much. So ఎవరైనా కనుక ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్టయితే జాయిన్ అవ్వండి, బికాస్ I will be sharing the notes in the Telegram group. And if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. And thank you so much everyone. Thank you Ria. Thank you Teja. I will see you guys in the next session. That would be today. I have one paid session which is in your new batch that is starting for MSET. Okay, I'll be taking today's session of some basic concepts of chemistry. Right. Thank you. Thank you everyone. Take care everyone. Bye-bye.